सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी तो इवनिंग का टाइम होने आया, राइट? सो सबसे पहले मैं सागर रमेश भाई आपका अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिवार की ओर से आज के ये हमारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम है जो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से जो कंडक्ट किया गया है, जिसका टॉपिक है गाय गाम खेती एंड एक्सपोर्ट, राइट? तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं दिल से सबसे पहले रमेश भाई रूपारेलिया जी का जो संस्थापक है गिर गौ जतन संस्थान जो गोंडल में स्थापित है, तो आप अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना समय निकाल के आज हमारे अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिवार में ये प्रोग्राम में आप भावपूर्ण आए, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। तो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी लोग आए हो, तो आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत सारा धन्यवाद। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से मैं आप सभी लोगों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज रमेश भाई को और अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन को यहाँ के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आए और रमेश भाई को सुनने के लिए आए, इसके लिए आप सभी लोगों का भी दिल से पहले धन्यवाद। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं रमेश भाई रूपारेलिया का एक बुके से अभिवादन करना चाहता हूँ। लीजिए प्लीज़ रमेश भाई। तो वैसे तो आज हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं रमेश भाई के साथ। आप सभी लोगों को भी हम बात ज़रूर करवाएंगे, है ना, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो काफ़ी खुश फेसेस देख रहा हूँ कि आज रमेश भाई से मिलने का हम सभी लोगों को मौका मिला है। एक साल पहले भी एएमए में हमने रमेश भाई का एक प्रोग्राम रखा था और आज एक साल के बाद हम वापस एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे। तो हम रमेश भाई की बारे में काफ़ी सारी बात करेंगे और आप सभी लोग भी काफ़ी जानते हो, क्योंकि रमेश भाई तो काफ़ी प्रचलित फेस है जो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे देखा होगा, जहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स है। जो इसकी संस्थान है गिर गौ जतन संस्थान, जो 100+ कंट्रीज़ में अलग अलग खेत पैदाश गौ आधारित प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। तो रमेश भाई खुद आज एक बड़े आइकॉन है, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक है, जिससे प्रेरणा लेके हम सारे लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं। जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ एग्रीकल्चर आइटम इन मोर देन 20+ कंट्रीज़। मेरी भी कंपनी का नाम है होराइजन एक्जिम, मेरी भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, HIIM करके। तो मैंने भी अपने जीवन में अपने एक्सपोर्ट के बिज़नेस के दौरान रमेश भाई के काफ़ी ख्याल जो मेरे दिमाग में जो थे उससे मैंने यूज़ करके आज के दिन मैंने भी काफ़ी अपने बिजनेस में इनोवेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें पाई है। तो रमेश भाई जो है हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है, और जिससे प्रेरणा लेके आज के दिन हमारे जैसे युवा और हमारे जैसे व्यवसायी काफ़ी लोग उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ तक हमने थोड़ा रिसर्च किया, आज के दिन 10,000 से भी ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अपना व्यवसाय कर रहे हैं रमेश भाई से प्रेरणा लेके, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग क्लैप फॉर द रमेश भाई के जिसने सामाजिक जीवन में हमारे सब के लिए कुछ ना कुछ अपना यह अनुदान दिया है, और जिससे आज कहीं ना कहीं सारे लोग ऐसे 10,000 से भी ज़्यादा परिवार है जो अपने आप में आज कहीं पे अपने आप को पहुंचा चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं रमेश भाई से कहना चाहता हूं कि रमेश भाई आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं गाय गाम खेती एंड एक्सपोर्ट, राइट? तो आपके जो भी विचार है गाय के रिलेटेड, गांव के रिलेटेड, मतलब विलेज के रिलेटेड, फार्मिंग खेती के रिलेटेड, और बाद में एक्सपोर्ट के रिलेटेड, राइट? क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हो, आपकी संस्था जो है गिर गौ जतन संस्थान जो काफ़ी सारे देशों में अभी तक एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। तो मैं पर्सनली और मेरे जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग बैठे हैं वो
आपके डे टू डे लाइफ और आपके पर्सनल जीवन से थोड़ा और परिचित होना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, वो थोड़ा हमारे सामने प्लीज़ रखिए. सो ओवर टू यू रमेश भाई. थैंक यू सो मच. આભાર વ્યક્ત કરું છું સાગરભાઈનો. જોકે અમે બે એક ગામના છે એટલે ગામના વખાણ ન કરાય, પણ અને એના પછી અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતમાં એક જ સંસ્થા એવી હશે કે સક્સેસ માણસને પકડી આવે અને પછી શેરના માણસ અમે મૂકે. એમાંથી કાંઈક એકાબીજાનું આદાન પ્રદાન થાય અને ક્યાંક એકાદું ક્લિક થઈ જાય તો 50-60 જણા હોય એમાંથી 1-2 જણાને મેર પડી જાય. અમારો આમ જ પડ્યો હતો. આમ તો અમારી બોર્ડ વગરની ગાડી હતી, એટલે ક્યાં જવાની છે એ તો હજી નક્કી નથી, કારણ કે અમે કાંઈ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ કે એવું તો બનાવ્યું નહોતું. હવે થોડાક અમે સિસ્ટમમાં આવ્યા, નકર અમે તો મહિને દે નાવાવાળા પેસેન્જર. હે એટલે સિસ્ટમમાં આવ્યા એટલે એમ કે એમ સુધારો થઈ ગયો, પણ હજી એવું અમને એવી ન ખબર પડે કે આપણે અહીંયા 50 લાખનું બાંધકામ કરવું છે ને તો એનો પ્રોજેક્ટ બનાવીએ એમ, એવી હજી ખબર નથી પડતી. હવે એ ખામી છે, એ કદાચ આખરે સુધરે ભલે નકર આવતી વખતે. પણ આજ સરસ મજાનું બધા એમ એકદમ મન મૂકીને બેઠા હોય એવું લાગે છે, આમ વાતે ને વાતે હસતા હોય. એટલું કેટલા દબાણમાં છે, ડિપ્રેશનમાં હોય એવું વાત કરે. હે આજે આપણે વાત કરવાની છે ગાય, ગામડું ને ખેતી. એટલે ગાય, ગામડું ને ખેતી એ ત્રણેય છે ને આ માનવ સભ્યતાના આધાર છે એમ કહી શકાય. રોજગારીનો પ્રાણ પણ છે, નિર્દોષ રોજગારીઓ. આ ઓલું 45,000નું રેમડેસિવિર વેચવાની વાત નથી, કોઈનું શોષણ ન થાય એવી રોજગારી ગાય, ગામડું ને ખેતી એમાં છે. હવે મિસ્ટેક ક્યાં થઈ ગઈ કે આપણે અવરા પાટે સડી ગયા, કે આપણને કોઈ સડાવવામાં આવ્યા. આપણે કોઈનું નબળું બોલવા માટે વાત નથી કરતા, પણ ક્યાંક એવું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું, કાં આપણી સમજણમાં કાં ઓલાવના શીખવાડવામાં, કે આપણે હા વન વે થઈ ગયા. જોકે હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ખોટા માર્ગે છે, એ તો પાકું થઈ ગયું છે, ક્યાંક ભૂલ છે એમ. ખોટો માર્ગ તો ન કહેવાય, કારણ કે પૈસા કમાવા એ હવે જીવનનું આખું ઓલું બની ગયું, ગોલ, ટાર્ગેટ. એટલે માનવ સભ્યતામાં ભયંકર પરિવર્તન આવ્યું, બીમારી આવી, શોષણ આવ્યું, એક પ્રકારની સફેદ લૂંટ કહેવાય. કેવી સફેદ લૂંટ? આપણે એરપોર્ટમાં જાય 150 રૂપિયાની બાટલી દે 1/2 લીટર પાણીની, એ કેવી લૂંટ કહેવાય? હે કે ખોટી વાત? પછી અમુક કંપની ખેડૂતનું દૂધ લઈ જાય 35 રૂપિયાનું અને એની મારા દીકરા સાઈઝ વેચે 50 રૂપિયાની. આ કેવી લૂંટ કહેવાય? વ્હાઇટ લૂંટ. કેવી કહેવાય? વ્હાઇટ લૂંટ. એટલે બે બાજુથી શોષણ. હવે આ પરિસ્થિતિ છે એટલે માની લ્યો ને કે આપણે અટાણે દરિયામાં આગ લગાડવાની છે, એ તો સીધી જ વાત છે ને, કે આપણે આ પરિસ્થિતિમાં ગાય, ગામડું ને ખેતીની વાત કરવાની, એમાંથી રોજગાર ઊભો કરવાનો અને એમાંય કોઈને તકલીફ ન થાય એવું કરવાનું. ગાયનું એ શોષણ ન થવું જોઈએ, ગાયોનું કામ કરવાવાળાનું શોષણ ન થવું જોઈએ, આપણે કોઈકને પ્રોડક્ટ આપીએ તો એનું શોષણ ન થવું જોઈએ. હવે આ થિયરી પાછી લાવવાની છે અને આના વિના છૂટકો જ નથી. આપણે કદાચ ઘરમાં 5,000 કરોડનું ટેકનિકલ કોમ્પ્યુટર વસાવી લઈશું તો એમાં કોઈ દી ખાવાનું તો બનવાનું જ નથી. બનશે? ફ્રૂટ, વેજીટેબલ કે શાકભાજી એમાં કોઈ દી નહીં બને. એના માટે તો જમીન અને જમીનનું પોષણ, ગોબર ને ગૌમૂત્ર, આની જરૂર વિના હાલવાનું જ નથી. એટલે આ હવે આપણા જીવનનો એક ભાગ બની જવાનું, કારણ કે આમાંથી ઘણા એવા સજ્જન ભગવાને એને સંપત્તિ આપી છે કે આરામથી જીવે, ખાય અને કોઈની પાસે હાથ ન લાંબો કરવો પડે. એવા લોકો કેટલા કે મારી જેમ રોજ માગવાના જ હોય, એવા કેટલા? હે
ભગવાને બધાને એટલું તો દીધું છે કે આપણે કોઈની પાસે આમ ન કહેવું પડે કે ભાઈ 5,000 દઈ દે, મારે છોકરાઓને ફી ભરવી છે. હે એવું કોઈ હોય તો ઉસ્વાદ કરે એની ફી 1 વર્ષની અમે ભરી દેવું. ખરેખર હોય તો દાંત કાઢવાની વાત નથી. આમાં એવું કોઈ હોય તો એની 1 વર્ષની ફી અમે ભરી દેવું, કાં કોલેજવાળાને માફ કરાવી દેવું. એવું કોઈ હોય તો કહેજો, ભલે ખાનગીમાં કહેજો પછી. હો એટલે હવે આ પરિસ્થિતિમાં કામ કરવાનું છે તો કેમ કરવું, શું કરવું, એ સાગરભાઈને મેનેજમેન્ટવાળાને મને અવારનવાર કહેતા હોય. આપણે અટાણ લગી સામાજિક ઘણી બધી માન્યતાઓ હતી, ઘણી બધી અવ્યવસ્થા, આપણામાં હજી ઘણી બધી અણસમજણ. જોકે એ તો ગરા સુધી ભરેલી છે હજીએ. કારણ કે 15 લાખનો લીટર દારૂ વેચાય 700 ગ્રામ. 15 લાખનો 700 ગ્રામ દારૂ વેચાય, એમાં કોઈ દી કોઈ વિરોધ નોંધાયો હોય તો કયો એને 1,51,000 ઇનામ આપીએ આપણે. પણ હું 2 લાખનું ઘી વેચું ને એમાં કેટલાયને વાંધો છે? બોલો, એ આપણા જ સમાજના છે. આ માનસિકતા સૌથી પહેલાં આપણામાંથી નીકળવી જોઈએ. મેં લગભગ છે ને 14,000થી વધારે છોકરા છોકરીઓને ટ્રેનિંગ દીધી છે અને 26 દેશમાંથી લોકો મારે ત્યાં આવી રોકાઈને ટ્રેનિંગ લઈ ગયા છે, અલગ અલગ 26 દેશમાંથી. એટલે આપણે આજ સુધી કોઈ માણસને મિસગાઈડ નથી કર્યો. જે લોકો, એક ભાઈ હમણાં કાલ નવસારીનો ફોન આવ્યો હતો, એ 12 વર્ષથી મારો વિરોધ કરતા હતા. કાલે ફોન આવ્યો હતો કે 10 દિવસથી ગાય ખાતી નથી એમ. એટલે મેં એને કીધું કે બીજી ગાયનો ઓગાળ કાઢી એમાં 50 ગ્રામ ગોળ ને 2 લીટર સાઈઝ અને 50 ગ્રામ સોડાબાઈ કાર્બોનેટ નાખીને હલાવીને પાઈ દો, એટલે પાછા માઇક્રોફ્લોરા ડેવલપ થઈ જાય. ઓલા બહુ એન્ટીબાયોટિક દીધા હોય એટલે મરી ગયા હોય. તો એણે કર્યું. પાછો આજ સવારે ફોન આવ્યો તો ઓગારવા માંડી, એટલે હવે આજ ખાવાય મનશે એમ. આવી માનસિકતા મારા કરતાંય વિશેષ બધાની બનવી જોઈએ, આખા ભારતના લોકોની. ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું છે ને, ગુજરાતી ન સમજતા હોય એવા કેટલા છે? બધા સમજે જ છે ને, તો વાંધો નહીં. આ એક તો આપણી માનસિકતા બદલાવાની. પછી બીજું, ઉત્પાદનમાં ક્વોલિટી, સમયની માંગ. ઘણી જાતના ઘી વેચાય છે 1200માં, 800માં, 1000માં, 700માં, 600માં. એ તો મારા કરતાંય તમે જાજુ જાણો છો. અને મારા દીકરા મારી પાસે ટ્રેનિંગ લઈ જાય ને મારી ચેનલમાં એડવર્ટાઈઝ કરે પાછા. આમ પણ મને મજા આવે. તોય મેં કોઈ દી આજ સુધી કોઈને એમ નથી કીધું કે મારી ચેનલમાં હું કામ એડવર્ટાઈઝ કરે છે એમ. ગાયકનો ભેગો થાય ને તો એને અભિનંદન દઉં, ભાઈડો માણા કે ગમે એમ કરીને ધંધો તો લેવો એમ. હે પણ એટલે આ બહુ બધું આખું વાતાવરણ છે ને વિચિત્ર થઈ ગયું છે. હવે આમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડતા જાળવવાની છે, કોઈનું શોષણ નથી કરવાનું અને પૈસાય કમાવાના છે, પરિવારની હેલ્થય જાળવવાની છે, છોકરાઓને ભણતરે આપવાનું છે. અને એની હાયરો હાયરે જો સમાજ વ્યવસ્થા અને સંસ્કારો નહીં જળવાય ને તો પૈસાનું શું કામ? હે આપણે દીકરીને મોટી કરી 21 વર્ષની આપણા આંગણે, એને હજી એટલી મેચ્યુરિટી ન હોય, થોડીક બાળક બુદ્ધિ હોય, અને ઓલા સીટરિયા રોમિયો આટા મારતા હોય એના ભેગી વહી જાય ને લગ્ન કરી લે તો આપણા મનમાં શું થાય? ખરેખર હૃદયથી વિચારજો શું થાય? ગમે એની દીકરી હોય, નાનો માણા હોય કે મોટો માણા હોય, આઘાત લાગે કે ન લાગે? તમે ઘણાએ હમણાં જોયું છે, એક ફિલ્મ સ્ટારની દીકરીએ એવા દીકરા સાથે લગ્ન કર્યા ને એનું મોઢું આવડું થઈ ગયું હતું, ખબર છે? ઘણા એ વિડીયો જોયો છે, મને નામ નથી કહેવું મારે. હે એટલે હૃદયથી આઘાત લાગે. શું લાગે? એવું શું કામ બન્યું? એવું બનવા પાછળનું કારણ સંસ્કાર અને સમજણનો અભાવ. એટલે આપણે ગાય, ગામડું ને ખેતીને હું વારે વારે શ્રેષ્ઠ એટલા માટે કહું છું કે આમાંથી જો કોઈ ગામડામાં જન્મમાં હોય ને 20 વર્ષ સુધી ગામડામાં રહ્યા હોય તો ગામડામાં લાઈનમાં ખાટલા ઢરાતા, આજુબાજુમાં ફરતાય 10-12 જણા રહેતા હોય, ફળિયું કહેવાતું. એ ફળિયામાં 60 ખાટલા હોય,
ભાઈઓ બહેનો દીકરીઓ બધાય દાદા દાદીઓ બધાય સૂતા હોય નોખા નોખા હોના ખાટલામાં. એનાથી શું ફાયદો થાય? હે, એનાથી ખૂબ મોટો ફાયદો થાય. માણસ માનસિક રીતે એકબીજાની નજીક આવે ને મજબૂત થાય. એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? સેટિસ્ફાઈડ. એમ એક પ્રકારની આમ સુરક્ષા અનુભવે. આ એક મુદ્દો. પછી આજે રાતે ઓલા મોબાઈલ રૂમ બંધ કરીને મોબાઈલમાં સેટિંગ કરે ને એ ન થાય. એનાથી ભયંકર નુકસાન થાય છે. મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ એ ખૂબ જ લાભકારી છે, પણ એની બીજી સાઈડ છે ને એ ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. એટલે આ તો હું ખાલી નાની એમથી વાત કરું છું ગામડાની. ગામડામાં અમે હજી ગામડામાં જ રહીશી, પણ આખો દી એટલી મહેનત કરતા હોય કે સાંજે 7 વાગે ને તો એટલી ભૂખ લાગે કે ખાવું જ પડે. એમ કાંઈ ન હોય તો માંડવીને દાણાને ગળ ખાવો પડે ને, એ ન જડે તો ડુંગળીને માંડવીને દાણા ખાવા પડે, પણ ખાવું જ પડે. એનો એક ફાયદો શું? એનો મતલબ એ થાય કે શરીર આપણું ક્લિયર છે, થાય ને, તંદુરસ્ત શરીર છે. પછી ખાધેલું આપણને પચી જાય છે. પછી એટલા ઠાયકા હોય ને એટલે હાંજે નીંદર સકાસક આવી જાય, એક સાઈડમાં જ હવાર પડી જાય. અને નીંદર સારી આવે ને ભૂખ સારી લાગે ને એ માણસ કોઈ દી માંદો જ ન પડે. આવા નિયમો એટલા બધા આપણા હતા કે 7 વાગે ગામમાં ઝાલર વગડે એટલે વારું થઈ જ ગયું હોય, આખા ગામની વાળું થઈ ગયું હોય. 9 વાગે તો કોને, લગભગ હું એવું માનું છું કે 9 વાગે ખાવાવાળો વર્ગ હોય જ નહીં. આ બધા નિયમોને છે ને આપણા ઋષિમુનિઓ સંસ્કૃતિનો ભાગ બનાવી દીધો હતો. ઘણી જગ્યાએ શ્રદ્ધા જોડી દીધી હતી કે વાળું ટાણે ન ખવાય, વારું પહેલાં જમી જ લેવું જોઈએ, પાપ લાગે. દૂધ ઢોરાણું હોય તો એ પાછું લેવું જ પડે, નકર પાપ લાગે. ઓલું ગાયને લોહી આવતું હોય તો રાફડામાં રેડવું જ પડે. આના એક વસ્તુના વિજ્ઞાન છે. પણ હવે આ અનાયાસે બન્યું એવું કે આ બધું આપણે હાવ નીકળી જ ગયું. હું થોડીક અમથી ભૂમિકા ગામડાની એટલે બનાવું છું કે આ કામ એવું છે કે આ સારું ગામડામાં જ થાય, આ ફ્લેટમાં જ થાય નહીં, ફેક્ટરીમાંય થાય નહીં. ગોપાલન થાય ફ્લેટમાં, ફેક્ટરીમાં, ગામડામાં જ થાય. આમાંથી હરાજ નાખતા હોય એવા કેટલા. આપણે બહુ મજા કરવાની, એકવાર હૃદય મૂકી દો, હાવ જરાય આસકોમાં રાખોમાં. હરાજનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ શું? હે, હા, પછી બીજું કાંઈ નથી જાણતા, બરોબર ને? શ્રાદ્ધ છે ને ચોમાસા પછી આવે, ચોમાસું પૂરું થાય શરદ ઋતુની શરૂઆતી શ્રાદ્ધ કહેવાય. અને આયુર્વેદની ભાષામાં ચોમાસું હોય ને એમાં માણસનું પિત્ત વધે, ખૂબ રોગ, વાતાવરણ, પાચન શક્તિ નબળી પડે, ખાવાનું પચે નહીં. અને ખાવાનું એવું હોય નહીં, પલળેલા શાકભાજી, પલળેલા ફ્રૂટ ને એવું ખાઈને એટલે પિત્ત વધે. હવે પિત્ત વધે ને એટલે માથાના વાળ વહી જાય, ઊંઘ ઓછી આવે, આંખોમાં બળતરા થાય, એલર્જી થાય, ઉલટી થાય, ભૂખ ન લાગે, આવા બધા સમસ્યાઓ, કબજિયાત થાય, ઘણી બધી સમસ્યાઓ થાય. શરીર પાતળું પડે, વીકનેસ આવે, બહેનોને પીરિયડમાં પ્રોબ્લેમ થાય, બીજ ન બને, સ્પર્મ ન બને, આવા કેટલાય બધા પ્રશ્નો આવે. આમાં કોઈ આયુર્વેદનું જાણતા હશે તો એ સમજી જશે. એટલે હવે એ પિત્તનું મારણ છે ને એ ગાયના દૂધની ખીર છે. કોઈક આયુર્વેદના ડૉક્ટર હોય ને જાણતા હોય તો પૂછી લેજો. 1 ગ્લાસ ગાયના દૂધમાં ચોખા પકાવી 1 ચમચી સત્તાવરીને 2 ચમચી ગાયનું ઘી ને 1 ચમચી સાકર નાખીને પીવો, ખાવ, એટલે ગમે તેવું ભયંકર પીતું હોય ને તો શાંત થઈ જાય. અને આ સમયમાં જેમ ભાઈએ વાત કરી, નંબર 2 કાગડાઓનો ગર્ભ સંસ્કારનો સમય છે, એટલે ત્યારે એને ખાવાનું હોય. અને એ સમયમાં આપણે ખાલી કાગડાને જ નથી આપતા, કૂતરાઓને આપીએ, ગાયને આપીએ. આ બધાને પિત્ત વધેલું હોય. કૂતરાઓનો ગર્ભકાળ હોય ભાદરવો મહિનો, શ્રાવણ ભાદરવામાં જ કૂતરા, ગામડાના કૂતરા, આ ઇંગ્લિશ કૂતરાની વાત નથી કરતો, એ તો 12 મહિના આપે ગલુડિયા. પણ એ ગામડાના કૂતરાઓનો ગર્ભકાળ શ્રાવણ મહિનો, ભાદરવો મહિનો. ગામડામાં લાડવાય બનાવતા, અમે બહુ બનાવ્યા લાડવા. કૂતરાઓના ઘીરે ઘીરે તપેલીઓ લઈને જાય, તેલ લેવા, પછી લોટ લેવા, ઘર લેવા,
અને એને હજી બનાવીએ છીએ લાડવા. પણ મારી વાત એ હતી કે આ છે ને, આ શ્રાદ્ધનું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. એને પિતૃ સાથે જોડી દીધું છે ઋષિ મુનિઓએ, જેનાથી કેટલી બધી બીમારી વહી જાય. એવી જ રીતે તમે જુઓ, દિવાળીએ દીવડા કરવાના, એ હવે તો આપણે મીણબત્તીના કરવા માંડ્યા, એ આપણે સુધારો આવ્યો એટલો. પણ ખરેખર દીવડા ગાયના ઘીના કરવાના હતા. શું કામ? કે જે ચોમાસામાં વાયુમંડળની અંદર બેક્ટેરિયા ડેવલપ થયા હોય ને, ગાયનું ઘી વિષાણુનાશક, જીવાણુનાશક, એટલે વાયરસોનું મારણ કરનારું, ઓક્સિજન, શુદ્ધ ઓક્સિજનનું નિર્માણ કરનારું. એટલે એક એક ઘરમાં 50-50 100 દીવડા કરે, એટલે આવું આખું ગામ કરે. એટલે શું થાય? આખા ગામમાં વાતાવરણની અંદર જે વિષાણુ જીવાણુ હોય ને એનો આખી એક હારે નાશ થઈ જાય. આનું વૈજ્ઞાનિક લોજિક છે આ. બાકી બીજી વાત ખોટી નથી. હું એને એવું નથી ખોટું ઠેરવતો કે રામ વનવાથી આવ્યા અને એની આપણે ઉજવણી કરી, એ બધું સાચું જ છે. પણ એનું વૈજ્ઞાનિક લોજિક આ છે. આપણે હોળી પ્રગટાવી તો એનું વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે? હે, શિયાળામાં માણસના શરીરમાં કફ જમા થાય, ચોટે કફ. શિયાળો પૂરો થાય ને એટલે કફ છૂટો પડે. હોળી છે ને એ કરવાની કાયદેસર હવે તો ફેશનની થઈ ગઈ. પહેલાં નીતિ નિયમ અનુસાર અગર ટગર નગર ખેર ખાખરો ખીજડો ઉમરો પીપરો ડાભરો ચંદન ગાયના છાણા ઘઉં સૈણા અને પાણી, આની હોળી થાય. અને આની હવા જેટલા એરિયામાં જાય એટલા એરિયામાં કફના જંતુઓ નાશ થાય. પછી આપણે ઓલા છોકરાઓને આટા ફેરવતા, એ કદાચ આમાંથી કોઈ જોયું હોય તો ખબર છે, નવા પૈણા હોય એ આટા ફેરવતા. એટલે એ જે આગ હોય, આ જે ઔષધિવાળી આગ, એને હાથ ચક્કર મારે એટલે શરીર ગરમ થાય. એ શરીર ગરમ થાય એટલે શરીરમાં જામેલો કફ છૂટો પડે. એ માણસ એક વર્ષ બીમાર ન પડે. અને એ હાસું જ હતું. પણ આપણે એનું લોજિક ભૂલી ગયા ને એટલે આપણને અંધશ્રદ્ધા લાગવા માંડી. એ ખોટું નથી, પણ આપણી જાણમાંથી વહી ગયું એટલે આપણને એમ લાગે કે આ નાટક છે. એમ જેમ અટાણે આપણને ગાય નાટક લાગે છે ને, આપણને આમ આખું ગાય અને ખેતી પ્રત્યે વાતાવરણ એવું થઈ ગયું કે એમાં કંઈ કમાવાનું જ નથી એમ. પણ જે તમે માઇક્રોમાં ડીપમાં વિચારીને જોહો ને તો તમને એમ લાગે ખારું એના વિના હાલવાનું જ નથી, એમાં કંઈ કમાવાનું જ નથી, પણ એના વિના હાલવાનું જ નથી. ગાય ગામડું અને ખેતી એના વિના હાલવાનું. ગામડામાં રહ્યા બધા અહીં રહેવા આવે, અમદાવાદ શું દિશા થાય? ખાવાનું ક્યાંથી આવે? હે, એટલે ગાય ગામડું ને ખેતી, હવે આ એક બે જ બંધાણો. આપણું ગામડું શું છે? ગામડાના સંસ્કાર, ગામડાની વ્યવહારિકતા, ગામડાનો વ્યવહાર. મને છે ને પેટી વગાડતા આવડે છે, હાર્મોનિયમ. અમુક રાગ આવડે, પણ અમુક પછી હું મારી રીતે હલાડો કરીને વહેતું કરી દઉં, એમ અટકાવા ન દઉં. અમે એક મહિનો પ્રોગ્રામ કરતા અમારા ગામમાં. શ્રાવણ મહિનો આખો રોજ સાંજે રમવાનું. ત્યાં આ બધું મોબાઈલનું ને એવું કાંઈ હતું નહીં. મેં 3 રાસ મંડળ તૈયાર કર્યા છે અને 2 ધૂન મંડળ તૈયાર કર્યા છે. એક ગૌશાળા તૈયાર કરી, એમાં અત્યારે 400 જેટલી ગાયું છે. જોકે એ ગામ મારે મૂકવાનું થયું, પણ આ અત્યારે ત્યાં હાલે છે હજી એમ. એટલે મને સાંભળે એમ મારા ગામમાંથી એક છોકરો કે એક છોકરી એવા નથી કે જેને રાસ રમતા ન આવડતું હોય એમ. બરોબર? હવે તમે અમદાવાદના એટલા છોકરા બતાવો કેને ટાંગો ફેરવતા આવડે? 3 આટા મારે તો આવે હેઠો. અને કાં ઓલા ડાન્સના ક્લાસમાં જવું પડે. માસ્તર સારો હોય સારું, ને છોકરી લઈને ભાગી જાય. આ વાત છે ને એટલી ઊંડાણની છે કે તમે વિચાર કરી લો, ગામના કોઈ છોકરાને ગાવાનું ન શીખવું પડે. મેં 54 છોકરાઓને હાર્મોનિયમ શીખવાડ્યું. કેટલા? મને કોઈ નથી શીખવાડ્યું. અને અટાણે અમારા ગામમાં તમે ગમે એને પકડીને બિહારો ને હાર્મોનિયમ વગાડે, ઢોલકી ઢોલકા હાર્મોનિયમ. એટલે અહીંયા મારો કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે આ ગામડું છે ને એ માણસની સંસ્કારોની ખાણ છે. એમને આવડી જાય. અટાણે આપણા છોકરાને અહીંયા ક્લબ જોઈન્ટ કરવી પડે ડાન્સની.
કરવી પડે ને. અમે જે ગામડે રહીએ ને, નવરાત્રિ આવે, હોળી આવે, શ્રાવણ મહિનો આવે, ખીહેર આવે, આ તહેવારમાં બધા પ્રોગ્રામ હોય એટલે છોકરાઓને એમનેમ આવડી જાય, ક્લાસ ન કરવા પડે, એમનેમ આવડી જાય. આવું કેટલું બધું હતું અને હજી છે. પણ આજે અંગ્રેજી નિશાળની પરંપરાએ હંધું ઊંધું કરી દીધું. વેકેશન ઉનાળામાં જ પડે, 45 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય ને વાડીમાં કાંઈ વાવેતર ન હોય ત્યાં, એટલે છોકરાઓને કાંઈ આવડે જ નહીં. ખેતીમાં કામ દિવાળીએ હોય અને જેઠ મહિને હોય, ત્યાં વેકેશન પડે નહીં એટલે છોકરાઓને ખેતી આવડે નહીં. એટલે હંધું પાયેથી ઊંધું 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 થતું ગયું અને પરિણામે આપણે એવી જગ્યાએ આવી ગયા કે હવે આપણને સમજાણું કે આ હારું બહુ મહત્વનું હતું. આયુર્વેદમાં પંચગવ્યનું વર્ણન છે કે બ્રહ્મચર્ય મજબૂત કરવું હોય ને એટલે માખણ ખાવું જોઈએ. માખણ, એલચી અને સાકર, એનાથી માણસની એ ધારે એટલું બ્રહ્મચર્ય મજબૂત કરી શકે. એવી જ રીતે ઘી, દૂધ, છાશ, આ બધાના એટલા બધા ગુણ છે કે એની વાત કરીએ ને તો આપણે 1 મહિનાનો કાર્યક્રમ કરવો પડે. અને એ બધી હવે જરૂર પડવાની છે. અટાણે ગામમાં 100 છોકરાના લગ્ન થાય, 100 દીકરા દીકરીઓના, તો એમાંથી 98 દીકરા દીકરીઓને સંતાન પ્રાપ્તિ કરવાની દવા લેવી પડે. ત્યાં સંતાન થાય એટલે એનો વૈજ્ઞાનિક અર્થ શું થાય? એનો વૈજ્ઞાનિક અર્થ એ થાય કે આપણા સમાજ, માનવ સમાજમાંથી ફર્ટાલિટી વહી ગઈ. કે ખોટી વાત મારી? હવે એ ફર્ટાલિટી પીઝા ખાવાથી તો આવવાની નથી. એ ફર્ટાલિટી પાછી ગાયના ઘી દૂધ સિવાય ક્યાંય મેળ ન પડે. જેટલું ધોડવું હોય એટલું ભલે વિજ્ઞાન ધોડી લે. એટલે હવે ગોપાલન કરવું હોય તો ગામડામાં જ થાય. હવે ગોપાલનના રોજગારની આપણે વાત કરીએ. ગોપાલનથી હાલના સમયમાં કેવો રોજગાર થાય? તો હું મારી તમને ખાલી વાત કરી દઉં. અમારી લગભગ 300+ પ્રોડક્ટ છે પંચગવ્યની. 300+ પ્રોડક્ટ છે પંચગવ્યની. અને એમાં યુનિક પ્રોડક્ટ હું તમને 2-3 કહી દઉં કે ગાય જે માર્ગમાં હાલે ને, એ માર્ગની ધૂળ અમે વેચીએ છીએ 1000 રૂપિયાની કિલો. ઓલી 1000 રૂપિયાની 100 ગ્રામ, સોરી. પછી ગાયના છાણાની રાખ બનાવી અને વેચીએ છીએ 1000 રૂપિયાની 60 ગ્રામ. અને ખૂબ લોકો લે છે, પાણીમાં નાખીને પીએ છે, ને રિઝલ્ટ આવે છે. અને એ પાછા રિપોર્ટ મોકલે છે. કદાચ એ વખતે સંશોધન બાકી રહી ગયું છે ભસ્મ ચિકિત્સાનું, એટલે અત્યારે થાય છે. એટલે એવી 300+ પ્રોડક્ટ છે. અને મહિને અમે 60 લાખથી 80 લાખ સુધીનો માલ વેચી નાખીએ છીએ. ક્યાંય અમારી ઓફિસ નથી, ક્યાંય અમારો ડેપો નથી, ક્યાંય અમારું વેરહાઉસ નથી, ને ઘરમાં કોઈ ભણેલું નથી. આખું ઘર અંગૂઠા સાહેબ. હવે છોકરા ભણે છે પણ એ કાંઈ એમાં બહુ વરે એવું છે નહીં. એ 2 દી રજા પડે એટલે હળી કાઢીને અહીંયા આવીને ઊભા રહીએ. એટલે એનો અર્થ એ થાય કે ત્યાં મજા આવતી નથી. પણ હવે જુવાન થઈ જાય એટલે કાંઈ ડારો તો દેવાય નહીં, અને ભણવાની કાંઈ જરૂર નથી. મારા મનમાં એવું છે, તમને નથી કહેતો. હા, તમ તાર ભણવું, ભણાવવા છોકરા. પણ એકલા ભણતરે કાંઈ થાય નહીં. એ તો હવે નક્કી થઈ ગયું ને આપણને બધાને. કારણ કે આપણું દેશ આઝાદ થયો ને એના પછી 42 વર્ષ શિક્ષણ મંત્રી કોઈ એક સમાજના ખાસ રહ્યા, અને એના હિસાબે આપણી ધરોહર વિધ્વંસ થઈ ગઈ, જેનું પરિણામ આપણે ભોગવી છીએ. આ તો બહુ બધું ઝીણું 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 માઇક્રોમાં છે. એટલે આપણે અત્યારે વધારે રોજગાર ઉપર જ વાત કરશું ને. શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે જરા કયો જઈ તમે? હે, માલ બનાવવામાં, બરોબર ને? એટલે આપણે વધારે એમાં ધ્યાન દઈ. કારણ કે આજથી 80 વર્ષ પહેલાં છે ને, 100 વર્ષ પહેલાં સમાજ
વ્યવસ્થા પ્રધાન હતો. કેવો હતો? વ્યવસ્થા પ્રધાન. ભૂલમાં કોઈ વાણંદે જો દુકાન ખોલી હોય તો એનો સમાજ બહિષ્કાર કરી દે. ભૂલમાં કોઈ પટેલે વાણંદની દુકાન ખોલી હોય તો એનો સમાજ બહિષ્કાર કરી દે. એને શું કહેવાય? વ્યવસ્થા કહેવાય. શું કહેવાય? વ્યવસ્થા. અને એ પરંપરાથી હાલી આવતી હતી. એ વ્યવસ્થા પ્રધાન સમાજ હતો. આ છેલ્લા 70 વર્ષમાં એક એવો દોર આવ્યો લોકશાહી પછી કે અર્થપ્રધાન સમાજ થઈ ગયો. અટાણે માણસ શેમાં પૈસા નથી કમાતા, એમાં મારીને તમારી બેયની સહમતી છે. હું એમ નથી કહેતો તમે એકલા ગુનેગાર છો એમ. એમાં મારોય ક્યાંક ને ક્યાંક યોગદાન છે એ ગુનામાં. એ ઓલે છોકરાઓને પાવાની દૂધની કોથળીઓ આવે તો એમાંય ઇન્જેક્શન મારીને દૂધ કાઢી લે ને પાણી નાખી દે. હવે તો પૂરું થઈ ગયું ને. ત્યાંથી ગાયોના ખાણ અમે લઈ આવતા હતા એમાંય ધૂળને રેતી નાખી દે. એટલે આ સમાજ કેવો થઈ ગયો? અર્થપ્રધાન. પૈસા માટે કાંઈ પણ કરે માણા. અને પૈસાવાળો જ વાલો લાગે. પૈસાવાળા કરતાં ઓલો નબળો માણા 1000 ગણો જ્ઞાની હોય ને તો એને નહીં માને, પણ પૈસાવાળો ફાટલું પહેરે ને તો એને ફેશન કહેવાય. ગરીબ માણસને ફાટી ગયું હોય તો હંગરીને હાલવું પડે. આ સમાજની માનસિકતા છે. આપણા સમાજની માનસિકતા છે કે આમ ઓલું જીન્સ બીન્સ મારીને આમ ટાઈટ માઇટ કપડાં બપડા પહેરીને રોજ દાઢી બાઢી કરાવીને પછી ભલે ને હાઈન થાય તો 17ના ગલકા કરી નાખતો હોય તો એને આપણે માનીએ છીએ. એ આપણી બહુ વિકલાંગ માનસિકતા છે. જ્યાં સુધી આપણે સત્યને સ્વીકારતા નહીં થાય ને ત્યાં સુધી આપણા સમાજની આ જ દિશા રહેવાની. અને એ સત્યને વ્યવસાયમાં લેવાનું છે. ક્યાં? મારી પાસે રોજના એવા 5 ફોન આવતા છે કે મારું ઘી લઈ લ્યો, હું તમને 700માં દઈશ અને તમને જોઈ એટલું દઈશ. રાતે 12 વાગે ફોન કરો તો 1000 કિલો દઈશ. વિચાર કરો તમે. કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે જ્યાં સુધી આપણે આપણા જીવનમાં ને આપણી વ્યવહારિકતામાં આ સત્યને નહીં લઈ આવી ત્યાં સુધી તો આ તકલીફ રહેવાની જ છે. મારા એકથી કાંઈ થોડું બધું સુધરી જવાનું હે. અને મારા જેવા કદાચ 1 કરોડ ભારતમાં ઘીના ઉત્પાદક બની જાય તો વિશ્વને નથી પૂરું પાડી શકવાના. આજ મેં શું કહેવાય ઓલું ક્યોસ ખોલી, ક્યોસ કહેવાય ને, શું કહેવાય, આ દુકાન ખોલી દિલ્હીમાં દ્વારકા સેક્ટર 21માં એક મોલ છે પેસેફિક મોલ. એમાં અમે 3 મહિનાની ટ્રાય માટે એક દુકાન ખોલી ઘીની. હજી અમે હજુ લબાસો ગોઠવતા હતા ને ત્યાં એક ભાઈ આવીને 5 નસીએ લઈ ગયો. ત્યાં ઓલી બોટલો પડી હતી અને એ ભાઈ આવ્યો એટલે ઓલી બેન, અમે એક બેન રાખ્યા છે ને એને પૂછ્યું કે આ શું છે, એટલે એ કે નીંદર ન આવતી હોય ને તો એ ન ખાય. 5 ઠોકી ગયો. સમજાણું એમાં કાંઈ? હે હું હા, એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે એને નીંદર નહોતી આવતી ને એટલે લઈ ગયા. હવે એવા ઘીરે ઘીરે છે. એટલે મારા જેવા 1 કરોડ ઉત્પાદક બની જાય તો કોઈ નડે એમ નથી. સમજી ગયા? ભારતમાં જેટલાને ગોપાલ રત્ન મળે ને છેલ્લા 10 વર્ષથી બધા મારા સ્ટુડન્ટ જ હોય. આ હું ઓફિશિયલ બોલું છું ને વિડીયામાં બોલું છું, કેમેરામાં. છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભારત સરકાર જેને ગોપાલ રત્ન એવોર્ડ આપે ને મારો સ્ટુડન્ટ જ હોય. પણ તોય મને કાંઈ ફેર ન પડ્યો. મારો ધંધો તોય વધતો જ જાય દિવસે ને દિવસે. મારો કોઈ ધીમું પડ્યું નહીં. એટલે હું મારી વાહવા કરું છું એવું નથી, પણ જ્યાં સુધી આપણે સત્યને વ્યવહારિકતામાં નહીં લાવીને ત્યાં સુધી સમાજની દિશા જ રહેવાની. અને શાસ્ત્રોએ તો આપણે એમ કીધું છે કે વેપાર શાસ્ત્ર સંમત કરવો જોઈએ. અને એમાં જ તમને આનંદ આવે ને ધન મળે ને પ્રગતિ થાય એવી જગતમાં ક્યાંય ન થાય. કદાચ કરોડપતિ જેટલા મારી પાસે પૈસા નહીં હોય, અમારી પાસે એટલી બધી કોઈ મૂડી નથી. હવે એક મકાન લીધું ગામમાં 100 વારનું, એટલે 100 મીટરનું. અટાણ સુધી તો અમારા નામનું લાઇટ બિલ નહોતું ક્યાંય. બરોબર. પણ ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રીને કે કોઈ પણ રાજ્યના મંત્રીને કે ભારત સરકારના કોઈ પણ મંત્રીને મારે વાત કરવી હોય તો અડધી કલાક જ થાય. આ ગાયની કમાણી. પૈસા ન હોય તો કાંઈ નહીં. એટલે
આપણે અત્યારે જે આયોજન કરીએ એ કહું કરે ખાલી ગણતરીવાળા માલનું જ કરીએ એમ, પણ આપણી વેલ્યુ છે ને એ પણ એક આપણી મૂડી છે કે ખોટી વાત ભાઈ? પછી આપણો પરિવાર છે ને એ પણ આપણી એક મૂડી છે. પરિવારમાં 3 જણાની કિડની ફેલ થઈ ગઈ હોય, તમે ગમે એટલા રૂપિયા હોય શું કામનું? કે ખોટી વાત? એટલે ખાલી પૈસેથી જે માણસનું મૂલ્યાંકન થાય છે ને એ મારે ને તમારે સુધારવું પડશે, એ ધંધામાં લેવું પડશે. મારી પાસે એવા માણસો ઘણા આવે કે તમારું ઘી હું 7,000નું વેચી દઉં, તમે મને 3,000માં આપીને છૂટા. એવાય ઘણા માણસો આવે, પણ એ કરે તો બીજાનું શોષણ ને, કે ખોટી વાત? હું કહું ભાઈ તું બનાવીને તું વેચ, હું તને ટ્રેનિંગ દઉં ગાય કેમ રાખવી તું તાર, મને એમાં કાંઈ વાંધો નથી. પછી મારી યુટ્યુબમાં એડવર્ટાઇઝ કરજે એનોય મને વાંધો નથી. પણ આવું નહીં, આ બાજુ અમારું શોષણ ને ઓલી બાજુ ગ્રાહકનું શોષણ. આ માનસિકતામાંથી બહાર આવવા માટે ગાય, ગામડું ને ખેતી એને આપણે ફોલો કરવું પડશે. એના માટે એક માર્કેટ ડેવલપ કરવું પડશે. એના માટે પહેલાં આપણે એજ્યુકેટ થવું પડશે, આપણી તૈયારી કરવી પડશે, આપણે પ્રેક્ટિકલમાં કરવું પડશે અને સફળ થવું પડશે. હવે સફળ થવા માટેના સિદ્ધાંત કેટલા? હમણાં હું બોલ્યો, ઉત્પાદન, શોષણ મુક્ત ઉત્પાદન, ક્વોલિટી, માર્કેટિંગ, કોમ્યુનિકેશન અને ટ્રાન્સપોર્ટિંગ. આમાંથી તમને એક વસ્તુ ન આવડતી હોય ને તોય તમે ફેલ થઈ જાઓ. આ બધું આવડવું જોઈએ, અને બધું શીખવા માટે તમારે સમય આપવો પડે, પ્રેક્ટિકલ આવવું પડે માર્કેટમાં. નકર તમે ખાલી સેલ્સમેન ઉપર બેહો ને સેલ્સમેન વહી જાય તે તમારી દુકાન બંધ થઈ જાય. બરોબર ને? તમને દોતા ન આવડતું હોય 10 ગાય રાખો તો ગોવાળ વહી જાય તેથી ગાયું શું કરે? તમને ઘી બનાવતા ન આવડતું હોય ને તમે માણા પાસે ઘી બનાવો ને મેરવાણ જાજુ નાખી દે ને દહીં ખાટું થઈ જાય ને ઘીની ખાટી બાઈસ આવે, તમારે ગ્રાહક પાછું મોકલે તો શું કરવું? હવે તમારા પાસે ઘી બની ગયું, બધું થઈ ગયું, તમને ગ્રાહક સમજાવતા ન આવડે તો શું કરવું? તમારે એને કહેવું જ પડે ને કે ભાઈ આ નાકમાં નાખજે, ડૂટીમાં નાખજે, પગના તળિયે સોળજીએ, માથામાં સોળજીએ. કંઈક સમજાવવું તો પડશે ને, એના શાસ્ત્રો સંમત આધાર દેવા પડે. ભાઈ નાકમાં નાખવાનું ક્યાં લખ્યું છે? તો અષ્ટાંગ હૃદયમાં. એના માટે પાછા તમારે પુસ્તકોમાં જવું પડે, આયુર્વેદના શાસ્ત્રોમાં જવું પડે. અને કેટલા આયુર્વેદમાં શાસ્ત્ર છે, હું ખાલી એક બુકનું નામ દઉં, યોગ રત્નાકર. ભાગમાં હોય તો વાંચજો. એમાં એટલું બધું માઇક્રોમાં લખ્યું છે કે ખાલી એક ઘરમાં હોય ને જો કોક તમારું છોકરું વાંચી લે ને તો એના જીવનનું કલ્યાણ થઈ જાય. હું ખાવું, કઈ ઉંમરમાં હું ખાવું, કઈ ઉંમરમાં હું ન ખાવું, કેની હારે હું ખાવું, કેની હારે હું ન ખાવું, કેવા કપડાં પહેરવા, કેવા કપડાં ન પહેરવા, કેવી સ્ત્રી હારે લગ્ન કરવા, કઈ સ્ત્રીએ કેવા પુરુષ સાથે લગ્ન કરવા, લગ્ન જીવન કેવું, તમારે કયા સમયમાં કયા આહાર લેવા, કઈ ઋતુમાં કયા આહાર લેવા, કઈ ઋતુમાં દાળ હારે ફલાણું ન ખાવું, ડુંગળી હારે મૂરો ન ખાવાનું, એ બધું આખું એક ઋષિમુનિએ 10,000 વર્ષ સંશોધન કરીને બુક લખી છે યોગ રત્નાકર. કેટલા જણાએ જોઈ છે યોગ રત્નાકર? નથી જોઈ. એટલા બધા સિદ્ધાંતો છે આપણા શાસ્ત્રમાં કે આપણું જીવન દિવ્ય બનાવી દે. અને એ સિદ્ધાંતો ગાય સાથે સેટ કરીને જો આપણે હાલીએ ને તો કાંઈ કમીનો ન રહીએ, ક્યાંય વસ્તુ ન ઘટે કોઈ દી. તમે પાણી મોલો ગઈઠા કહેતા ને પાણી માગો તો દૂધ આવી જાય એમ. એટલી આપણા શાસ્ત્રો, આપણી ગાય, આપણી પરંપરામાં એટલી દિવ્યતા છે. અને એ ફરીથી પાછી જાગૃત કરવાની. આજે અમે લગભગ 152-53 દેશમાં માલ મોકલી છે. અને હારા હમાસારી દઈ દઉં કે 15 જાન્યુઆરીએ અમે ન્યૂજર્સીમાં એક ડેપો ખોલીએ છીએ. મારી પાસે જેટલું આવે ને એટલું એમાં હું લગાડતું જ જાઉં છું. એક વખત એવું થવું જોઈએ કે ગાયથી માણા હેલિકોપ્ટર ખરીદી શકે, કોઈનું શોષણ કર્યા વગર. એ ગાયની દિવ્યતા છે. અને હવે આપણે બધાએ છોકરાઓને ભણાવવું જ પડશે, એમાં કોઈ બીજો એનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. કેટલા જણાને ઘરમાં ઘી વાપરે છે ગાયનું?
હાસું હાસું બોલજો, ખોટું બોલીને બાજુવાળાને સમજે. હે અને કેટલા જણાને ખબર છે ઘી ખાવાના નિયમ? તમે કયો તો કહી દઉં, 10-15 મિનિટ થાય. હે નથી ખબર? આયુર્વેદનું ભણેલા કોઈ ડૉક્ટર બોક્ટર છે આમાં? પછી મારી વાંહેથી રીલ ઉતારે નહીં હો. હે નથી કોઈ? ગાયનું ઘી છે ને અષ્ટાંગ હૃદયમમાં વાઘભટ્ટ ઋષિએ એને મેઘ્યવર્ધક કીધું છે, બલવર્ધક કીધું છે, વીર્યવર્ધક કીધું છે, તેજવર્ધક કીધું છે, ઓજવર્ધક કીધું છે અને કાંતિવર્ધક કીધું છે. આવું એણે રિસર્ચ કરીને લખેલું છે. હું તો મોટું મોટું કહું છું, આ ચેપ્ટર તો બહુ મોટું છે, એટલા બધા પાનાનું, કંઈ એટલું બધું તો કહી ન શકાય, પણ હું ટૂંકામાં કહી દઉં એમ. હવે આમાં બેઠા એમાંથી કેટલા જણાને ખબર છે શરીર કેટલા પ્રાણથી ચાલતું હોય? શરીરમાં કેટલા પ્રકારનો પ્રાણ હોય? મુખ્ય પ્રાણ, બહુ માઇનોરમાં નહીં, ખાલી મુખ્ય પ્રાણ કેટલા પ્રકારનો હોય? 5 પ્રકારનો પ્રાણ હોય, બરોબર? અપાન, સમાન, વ્યાંગ, પ્રાણ અને ઉદાન. બારું જાતું હોય તો કહી જાઓ, તમારે બોલવાની છૂટ છે. હે કમરથી નીચેનો ભાગ છે ને એ અપાન વાયુ દ્વારા સંચાલિત હોય. જો આમાંથી કોઈ ધ્યાન વ્યાન એવું કરતા છે તો ખબર છે, કોઈકના સત્સંગ સાંભળાય છે તો. અપાન પ્રાણ ડિસ્ટર્બ થાય ને એટલે સેક્સ્યુઅલ ડિસઓર્ડર થાય, બીજ ન બનવા, સ્પમ ન બનવા, પીરિયડમાં વ્હાઇટ સ્પોટ, પીરિયડમાં પ્રોબ્લેમ, પીરિયડમાં બ્લડિંગ, ગર્ભ સંસ્કાર ન થવું, પિંડી દુખવી, પેની દુખવી, હાથળ દુખવા, ગોઠણ દુખવા, આવા બધાય પ્રશ્નો થાય. અને આ લાંબો ટાઈમ અપાન વાયુ ડિસ્ટર્બ રહે ને 2-4 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના, ત્યાંની શરૂઆત થાય. અને એ અષ્ટાંગ હૃદયમાં આપણે વાઘભટ્ટ ઋષિએ એવું કીધું છે કે સવારે ખાલી પેટે 5 થી 15 ગ્રામ સુધી ઘી પીવું, પણ ભૂખ લાગવી જોઈએ. ઘી પીધા પછી જો ભૂખ ન લાગે તો પહેલાં ભૂખ લાગવાની પ્રક્રિયા કરવી, પછી ઘી પીવું. 5 થી 15 ગ્રામ, 25 ગ્રામ, 20 ગ્રામ જેવું તમારું શરીર, અથવા તો ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ. આવું 3 મહિના લેવાથી અપાન વાયુ એની મેળે એક્ટિવ થઈ જાય. એટલે અપાન વાયુના ડિસ્ટર્બન્સથી જે બીમારી થઈ હતી ને ઓટોમેટિક ક્યોર થઈ જાય. હાવ સરળ છે, આટલું સરળ જગતમાં કાંઈ નથી. પછી સમાન વાયુ ડિસ્ટર્બ થાય તો કિડની ફાઇબ્રોસ થાય. સમાન વાયુનું સ્થાન છે નાભીની આજુબાજુ. કબજિયાત થાય, લીવર ફાઇબ્રોસ થાય, ભખંદર જેવી બીમારી થાય. આ સમાન પ્રાણ, આંતરડું ફાઇબ્રોસ થાય, અલ્સર થાય, આંતરડામાં ચાંદા પડે, આંતરડાની મૂવમેન્ટ ઘટી જાય, આંતરડામાં સોજો આવે. આ બીમારીને સમાન પ્રાણનું ડિસ્ટર્બન્સ કહેવાય. હવે એમાં તમે સવારના ટાઈમે બપોરના ટાઈમે ગમે ત્યારે ભોજન અડધું જમી અને પછી 2 ચમચી ઘી ખાઈ લ્યો, ને પછી પાછા અડધું જમી લ્યો. ભોજનની મધ્યમાં ઘી ખાવું. એટલે સમાન પ્રાણ 3 મહિનામાં ઓટોમેટિક લેવલ થાય, અને એ લેવલ થયા પછી બીમારી ક્યોર થાય. એના પછી વ્યાંગ પ્રાણ, જે નાભીથી ઉપરનો ફેફસાવાળો ભાગ, ફેફસા અને હૃદયવાળો ભાગ જે છે, વ્યાંગ પ્રાણ ડિસ્ટર્બ થાય એટલે માણસના ફેફસા ફાઇબ્રોસ થાય. એટલે એક પ્રકારની શ્વાસની બીમારી, ઓક્સિજન ઘટે શરીરમાં, પ્રાણ ઘટે, એના હિસાબે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થાય. સુખી ઉધરા થાય. ઓલી શ્વાસના દર્દીને ઉધરા થઈ હોય ખબર છે, એમાંથી નીકળે નહીં કાંઈ, પણ ઉધરા આવ્યા જ રાખે આખો દી, લાંબી ઉધરા. એમાં બપોરના ભોજન પછી તરત 2 ચમચી ગાયના ઘીમાં અડધી ચમચી સિંધા મીઠાનો પાવડર નાખી ઉકાળવું. ઉકળી જાય એટલે ચાની જેમ ગરમ ગરમ પી જાવ તાત્કાલિક, જમ્યા પછી તરત. એ સુખી કાશી તો સાહેબ 3 દીમાં મટી જાય, એટલું આનું રિઝલ્ટ છે. પછી પ્રાણ ડિસ્ટર્બન્સ થાય એટલે શરીરમાં ઓક્સિજનની પ્રક્રિયા ઘટે, હૃદયનું પમ્પિંગ નબળું પડે, હૃદય ફાઇબ્રોસ થાય અને ચામડીના રોગ થાય, અને રુધિરાભિસરણની પ્રક્રિયા લો થાય. એને ભોજનમાં મેળવીને ઘી ખાવું. ખબર છે આપણે હાંજે ગરમ ખીચડીમાં ઘી નાખીને ખાતા ગઈઢા,
કેટલાય જોયું છે કદાચ ગામડામાં. એનું કારણ આ ગરમ ખીચડીમાં હાંજે ઘી નાખીને ખાનારો માણસ એની કોઈ દી માંદો નહીં પડે, એને શ્વાસની બીમારી કોઈ દી નહીં થાય 100 વર્ષ સુધી, અને અદ્ભુત પરિણામ છે એનું. પછી ઉદાન પ્રાણ, આ જે ગળાના ભાગથી ઉપરના વાળ ખરી જવા, વાળ સફેદ થવા, આંખોમાં ખંજોળ, કાનમાં ખંજોળ, નાકમાં ખંજોળ, દાંતોમાં જીવડા, માઇગ્રેન, આધાશીશી, અનિંદ્રા, સ્ટ્રેસ, એને 2 ટીપા ગાયના ઘીના નાકમાં નાખવા, 2 ટીપા નાભીમાં નાખવા, અને સૂતી વખતે ગરમ દૂધમાં ગાયનું ઘી પીવું, જેટલું શરીર અનુકૂળતા આપે એટલું. બસ આ 3 મહિના કરવું, અને નાખોરા ઢહડવાનું ને એવું તો પહેલે દી જ બંધ થઈ જાય, એક જ દીમાં. ટ્રાય કરજો અનુકૂળતા હોય તો. અને ગમે એવો ગુસ્સો આવ્યો એની આંખમાં 1 ટીપું ઘી નાખી દો એટલે 0. સમજાણું? હે નોર્મલ ગરમ ઘી હોય ને એક આંખમાં નાખી દેવું, ઘરવાળી બહુ લડાઈ કરતી હોય તો, અને ઘરવાળીને ઘરવાળો લડાઈ કરતો હોય તો હું તો હોય તો 1 ટીપું નાખી દેવું એટલે કાંઈ જ નહીં, કજિયો ન થાય ઘરમાં. સમજી ગયા? એનાથી ગુસ્સો તરત જતો રહે. અમે એ ખૂટિયામાં ને એમાં પ્રયોગ કરતા, મારવા દોડતો હોય ને ખૂટ્યું એમાં. હવે માણામાંય કરી છે તો એમાંય ફાયદો છે, કંઈ નુકસાન નથી થતું એનાથી. એટલે આવું ઘણું બધું છે આપણે અનલિમિટેડ. પણ અહીંયા આપણે આજ વાત કરવાની છે બિઝનેસની, અને આ બિઝનેસનો એક પાર્ટ હતો. આમાંથી ઘી બનાવતા હોય એવા કેટલા? વાહ, વેરી ગુડ. ગાયું રાખતા હોય એવા? વાહ, બહુ સરસ. અને રાખવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોય એવા? લાખ અભિનંદન છે ને. વાહ, બહુ સરસ, આનંદ આવી ગયો. એટલે ગાયને આપણે રોજગારનો આધાર બનાવીએ, અને ગાયના માધ્યમથી હજી એક બુકનું નામ લખી લ્યો, સહસ્ત્ર યોગમ. સહસ્ત્ર યોગમ નામની એક બુક છે, એમાં 400 જાતનો ઘી બનાવવાનો વિધિ છે. કેટલા? 400 જાતનો. અને એક ઘી એવું નહીં કે આમાં ગમે એને નિશાળમાં બેહીને લખી નાખ્યું. આપણા ઋષિમુનિઓએ એક ઘી સિદ્ધ કરીને લખેલા છે. કેવા? એને એપ્લાય કરી લાખો લોકોમાં એને કહેવાય ને, શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં, સ્ટાન્ડર્ડતા મેળવેલી છે, એમ એવું કહી શકાય. એ એક બુક જ તમે વાંચો તોય બહુ થઈ ગયું. પછી વાંચવા જેવું તો ઘણું છે. આર્યાભિષેક છે, એ તો ઘરમાં દરેકે રાખવો જોઈએ. આર્યાભિક છે, રસ યોગ રત્નાકર છે, રસ રત્નાકર છે, સાળંગધર સંહિતા છે, ભૈષજ્ય રત્નાવલી છે, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર છે. આવા બધા બુક વાંચો નહીં તો કાંઈ નહીં, 2-3 હજારના લાવીને મૂકી દો શોકેસમાં. કોક દી કોકનું ભાગ ઉઘડે અને વાંચી લે તો એના જીવનનું કલ્યાણ થઈ જાય. આપણે એમ થાય જ્યાં આવે ત્યાં દાન ને મોટા થપ્પા ઠોકતા જ હોય, તો 2-3 હજાર વધારે પડ્યા રહે, બીજું શું હોય. અમથું કોક ધંધામાં બૂસ મારી ગયો હોય સાગરભાઈ, તો કેમ 1 કન્ટેનરના પૈસા જાય? હે એટલે હવે આપણે ધંધાની વાત કરીએ તો ગાયું આધારિત ધંધો એટલે આમ ગાયનું નામ લે એટલે આપણને ખેતર યાદ આવ્યા વગર નો રહીએ. હે કેટલી સરસ કુદરતની ગોઠવણી છે. ગાય અને ખેતી એ 2 એકાયરે સંલગ્ન છે. એના ખેતી વિના ગાય નો જીવી શકે, અને ગાય વિના ખેતી નો જીવી શકે. અને ગાયને અને ખેતીને બેયને જે માણસ સમજી લે ને સારી રીતે, બહુ એકદમ ખુલ્લા હૃદયથી, એટલે એ માણસનું જીવન સિદ્ધ થઈ જાય ને સફળ થઈ જાય. કોઈની જરૂર નથી, એને કોઈ ગુરુની જરૂર નથી. એટલી એમાં દિવ્યતા છે. કારણ કે ખેતી છે ને, જમીનની 1 ગ્રામ માટીમાં 300 કરોડ માઇક્રોબેક્ટેરિયા હોય. મારા કરતાં તમે વધુ જાણતા હશો, એ માઇક્રોબાયોલોજીનો વિષય છે, વિચાર કરો તમે. એટલે આપણે ખેતરમાં ગોબર ને ગોમૂત્ર નાખીએ તો એ બેક્ટેરિયા કેટલા ખુશ થાય? થાય કે ન થાય? આપણે કૂતરો એને હોટી મારી, કૂતરો શું કરે? બચકું ભરે ને વાવ કરે કે ન કરે? કે અખતરો નથી કર્યો? કંઈ કરતા નહીં હો, ઇન્જેક્શન લેવા પડશે ડ્યુટીએ. અને એ કૂતરાને એક રોટલો નાખીએ તો શું થાય? ખુશ થઈ જાય ને, આમાં પૂંછડી કરવા માંડે. એ આપણને દેખાય છે.
પણ જે સૂક્ષ્મ જીવો છે ને એ આપણને દેખાતા નથી. ભાવ તો એ પણ વ્યક્ત કરે છે, સારો ને ખરાબ. જે આપણે ખેતરમાં કેમિકલ પાતા હોય ને તો એના અંદરથી કેવો ભાવ નીકળતો હોય, જેમ કૂતરાને હોટી મારીને કેવો નીકળે એવો નીકળતો હોય, કે ખોટી વાત? પણ જ્યારે ગોબર અને ગૌમૂત્ર પાય ત્યારે કેવો નીકળતો હોય, પૂંછડી હલાવતા હોય એવો નીકળતો હોય. નીકળતો હોય કે ન નીકળતો હોય? એટલે અહીંયા મારું કહેવાનું એ છે કે ધંધા આરે ધર્મને જોડવાનો, સત્યને જોડવાનો. હવે આપણે ગાય રાખીએ ને ખેતી ન કરીએ ને તોય ન હાલે, કારણ કે તો આપણે ગાયને નકરું વેસાતું લાવીને ખવડાવવું પડે. કેવું ખવડાવવું પડે? વેસાતું લાવીને. અને ખાલી ખેતી કરીએ ને ગાય ન રાખીએ ને તોય ન હાલે, તો ખેતરમાં શું નાખવું પડે? નકરું કેમિકલ. એટલે આ ધંધાની શરૂઆત અહીંથી થાય. ક્યાંથી થાય? ગાય આધારિત ખેતી અને ખેતી આધારિત ગાય. હવે આ બે તમારે કરવું હોય તો ક્યાં થાય? અમદાવાદની વયસમાં થાય? ક્યાં થાય? ગામડે થાય. સમજાઈ ગયું? આ એટલે મને આ કુદરતી ફિટ થઈ ગયું છે, ગાય, ગામડું ને ખેતી. આ ત્રણેય વસ્તુ ભેગી થાય ને ત્યાંથી આપણી શરૂઆત થાય. હવે આને આપણે ધંધા તરીકે કેમ લેવું? તો મેં તમને મુહૂર્તમાં કીધું કે આપણું દૂધ 35માં કોક ઠોકી જાય અને એની સાઈઝ આપણા જ ગામમાં 44માં ને 50માં વેચાતી હોય, તો આનાથી મોટું દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને અણસમજણવાળું કામ કાંઈ કહેવાય નહીં. હવે આને આપણે રોજગારમાં કેમ લાવી શકીએ? તો એક તો દૂધ વેચાય, દૂધ વેચીને રોજગાર થાય. સારી ક્વોલિટીમાં 100 ડિગ્રી ગરમ કરી, 80 ડિગ્રીથી ઉપર ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી કાચની બોટલમાં ભરી અને એનું માર્કેટિંગ કેમ કરવું એનો એક વિષય છે. એ કંઈક આપણે મોકો મળશે તો એ કહી દેવું. અટાણે વધારે એમાં જાવું તો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય. દૂધ પણ એવું એક ઔષધ છે કે તમારી એસિડિટી 10 મિનિટમાં 0 કરી દે. ગમે એટલી એસિડિટી થઈ હોય, દેશી ગાયના દૂધ 200 ગ્રામ અને 200 ગ્રામ પ્લેન ડ્રિંકિંગ સોડા, એ બે મેળવીને તાત્કાલિક પી જાઓ, શરીરનો પીએચ 7 થી 9ની વચ્ચે આવી જાય. બોડી આખું આલ્કલાઇન થઈ જાય. આ કરજો અખતરો, ખાલી સાંભળતા નહીં. આ માથામાંથી વાળ વહી ગયા ને રોજ સાંજે પીવો તો એ વાળ ન જાય, ગેરંટીથી ન જાય, પાછા આવી જાય. કારણ કે વાળ જવાનું કારણ છે ને પિત્ત વધારે રહેતું હોય. પણ બોડી રોજ આલ્કલાઇન કરી નાખો, નો ઝંઝટ, કાંઈ મગજમારી જ નહીં, કોઈ બીમારી જ ન થાય. એટલે એવું દૂધનું માર્કેટિંગ થાય. એવા ઘણા લાખો નુસ્ખાઓ છે કે આપણે પેશાબમાં બળતરા થતી હોય ને ડૂટીમાં દૂધ નાખો તો બંધ થઈ જાય. આવું ડોહીમાં કરતા જ ગઈટા. અમે તો હજી કરીએ છીએ અને 100% રિઝલ્ટ. લૂ લાગી ગઈ હોય, સાયને ડુંગળી પાઈ દો, લૂ તરત બંધ થઈ જાય. ઝાડા થઈ ગયા હોય ને લૂના ઝાડા, સાયની ડુંગળી પાવ એટલે તરત બંધ થઈ જાય. આ વસ્તુને ધંધા સાથે જોડવી પડશે. આપણા ગામડાને આપણે બોગસ સમજવાનું બંધ કરવું પડશે. એનું મૂલ્ય સમજવું પડશે. આપણે અત્યારે હાલમાં સાઈઝની કિંમત નથી સમજતા, સમજી છીએ? 1000 રોગની દવા છે સાઈઝ, 1000 રોગની દવા છે દૂધ, 1000 રોગની દવા છે ગાયનું ઘી. પણ એમાંથી આપણે નીકળી ગયા એટલે આ દશા થઈ. ઓલું 2 જણા તાણે તોય ન તૂટે, શું કહેવાય એને? પીઝા શું કહેવાય? મારા દીકરા જેટલી બસો રોડે નીકળે ને વાંહે હંધાઈની વાંહે પીઝાનું જ બોર્ડ મારેલું હોય. મને એમ થાય કે આટલા ગાયના ઘીના બોર્ડ મારેલા હોય તો દુનિયા નિયાલ થઈ જાય. હો, ગાયનું કલ્યાણ થઈ જાય. મને તો જ્યાં ઉભો રહું ને આવા જ વિચાર આવે, કારણ કે મારા અંદર ફિલ્મ જ હાલતી હોય 24 કલાક. એટલે અહીંથી ધંધાની શરૂઆત થઈ. હવે આપણે અત્યારે જે ખેતી બદનામ છે, ગાય બદનામ છે, એનું કારણ શું છે? એના આધારિત રોજગાર આપણે કરતા નથી એનું કારણ શું છે? કે એને કોઈ દી આપણે બિઝનેસ એંગલથી જોયું જ નહીં. માનો કે ખેતરમાં તમારે આમાં ખેતી છે કેટલા જણાને? બધાને છે ને. સારું સારું, ભગવાન બધાને ખેતી દે. અને એ તમે કદાચ ભાગે જ દઈ દેતા હશો, બરાબર ને? પણ એ તમારો માણસ વાવે અને પાકે એટલે સીધું જ વેચી આવવાનું. હવે ખેડૂત એવા થઈ ગયા છે, ઘઉં ઓલા હાર્વેસ્ટરથી કાપી અને એનું ટ્રેક્ટર ભરાય ને આમ ફૂક 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 સીધું, માણા નડવાનું નહીં. એ ટ્રેક્ટર ભરાય એટલે સીધું યાર્ડમાં ઠલાઈ આવવાનું. એ સાફ સફાઈ કરે, ઓલો રોસ્ટ સેન્સર ક્લિનિંગ મશીન હોય ને એવડો એ કરે, આપણે નહીં કરવાનું. એટલે ખેતીમાંથી જે આપણું ઉત્પાદન થાય
એનું મૂલ્યવર્ધન આપણે ભૂલી ગયા. હાવ એ ડિક્શનરી જ નીકળી ગઈ આપણા મગજમાંથી. એના હિસાબે એની કિંમત ઘટી ગઈ. ઈના એ ઘઉં 500માં વેચાણા, ઈના એ ઘઉંને ક્લિનિંગ, સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ અને કમ્પ્લીટ પેકિંગ કરીને વેચે. જે વેપારી આની પાસેથી લઈ 800માં વેચે. આ ભાઈએ કેટલામાં વેચ્યા? 500માં. એ ભાઈએ 4 મહિના ધ્યાન રાખ્યું. કેટલા મહિના? ઓલા કારખાનાવાળાએ કેટલા મહિના ધ્યાન રાખ્યું? 1 કલાક. 1 કલાકમાં તો લફરા કાઢી નાખ્યા. ઝીણા ઘઉં આમ, જાડા ઘઉં આમ, દાણા આમ, કટકી આમ, ભૂકો આમ, બધું 5 ખાને પડતું હોય 5 ઠેકાણે થઈ ગયું ચોખ્ખું. એ આપણે નથી કરવું એટલે ખેતી બદનામ છે. પીનટ બટરને કેટલા જણા ઓળખે છે? એનો શું ભાવ છે પીનટ બટરનો એમેઝોનમાં ને એમાં? હે 500 રૂપિયા છે ને. જો ઓલા બેને આમાં એક દિન વાત કર્યો 500 રૂપિયા છે. માંડવીના દાણાનો ખેડૂનો ભાવ શું છે? 100 રૂપિયા ગણો ને તમે. 100 રૂપિયા ખેડૂને મળે કિલે દાણાના. એ દાણા ઓલા કારખાનામાં કેટલી વાર રહીએ પીનટ બટરના? એ પ્લાન્ટની કેપેસિટી કલાકે 2 ટન એમ હોય, 500 કિલો 1000 કિલો એમ. 1 કલાક કરીએ ને કારખાનામાં કેટલી વાર? 1 કલાકમાં એ 100 રૂપિયાના કેટલા થયા? 500. તો એ આપણે ન કરી શકી ખેડૂ. ખેતી કરવાની પણ આવી રીતે કરવાની. એને બિઝનેસ બનાવવાનો, આપણી બ્રાન્ડ બનાવવાની, એનું આપણે માર્કેટિંગ કરવાનું. આપણે 1000 કિલો દાણા થયા હોય એનું પીનટ બટર બનાવીને વેચીએ એટલે 5000 કિલોના પૈસા આવ્યા કે નહીં આપણી આગળ? તો બોલો પોહાય કે ન પોહાય? આપણે એવી જ રીતે પછી એની પડતર નીચી કેમ આવે? તો કે ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્રથી. તો એ આપણે કેવી રીતે વાપરવા એનું પાછું અલગ નોલેજ આવે. એવી જ રીતે ગાયના પંચગવ્ય. આપણે ગાય રાખી કોઈ દી એના ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ જ ન કરી. આપણે આ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ યુનિવર્સિટીમાં ડૉક્ટર બાલુ ગોલકિયાએ એની ઉપર સંશોધન કર્યું છે અને એમાં છે ને સુપાચ્ય સોનું છે એવું સાબિત કર્યું છે. અને 5100 એલિમેન્ટ છે ગાયના ગૌમૂત્રમાં. કેટલા? માઇક્રોન્યુટ્રન્સ. તોય મને સાહેબ એમ કહેતા હતા કે હજી આને છે ને જર્મની કે નેધરલેન્ડના લેબમાં કરાવવા જાય ને તો હજી વધારે મળે એવું છે. એ કે આપણી લેબ નાની પડે છે. એટલે કહેવાનો મારો અહીંયા મતલબ એ છે કે આ વસ્તુને આપણે સમજ્યા નથી. હજી આપણે દૂધને દૂધ જ સમજી છીએ. એને જે બિઝનેસ મોડ્યુલમાં લઈ જવું હોય તો તમારે એની ગુણવત્તા અને ઉપયોગિતા, ગુણવત્તા તો સાચવવી જ જોઈએ પણ ઉપયોગિતા સમજાવવી જોઈએ. તમારી વસ્તુ મારું ઘી 3500માં લોકો શું કામ લે? 2 લાખમાં શું કામ લે? કંઈ હું બંદૂક રાખીને તો નથી વેચી દેતો કે લઈ જા નકર મારી દઈશ એમ. હસતા હસતા લઈ જાય, અઠવાડિયું અગાઉ પૈસા દઈ જાય. તો એનો ઉપયોગ સમજાવવાનો, એને વાપરવાની સિસ્ટમ સમજાવવાની, એની ગુણવત્તા સમજાવવાની, એની અંદર શું નાખ્યું છે એ સમજાવવાનું. જો ગાય આધારિત વ્યવસાય કરવો હોય, આપણે થોડીક વાર ગાય આધારિત વ્યવસાય ભૂલી જાય, બીજો ધંધો કરવો. હાલો તમારે XYZ બેરિંગ વેચવા છે કે તમારે ઘડિયાળ વેચવી છે કે સોફો વેચવો છે, કાંઈ પણ વેચવું, સંપલ વેચવા, તો તમારે એને કહેવું તો પડે ને કે આ બીજાની ઘડિયાળ કરતાં મારી ઘડિયાળ અલગ છે કે ન કહેવું પડે? કંઈ ઝાલીને ઉભા રહીએ ન વેચાઈ જાય. આ મને કોઈક પૂછે કે ભાઈ આ તમારું કુમકુમાદી ઘૃતમ છે એ 2 લાખનું કિલો કેમ છે? તો મારે એને કહેવું પડે કે કિસ્તીવાડ ગામ છે ને આખા વિશ્વમાં એક ફેમસ ગામ છે, સૌથી ઉત્તમ ક્વોલિટીનું કેસરી ગામમાં થાય, કાશ્મીરનું કિસ્તીવાડ. તમે ગૂગલ કરજો, હું બોલું ક્યાંય આંકડા મેચ ન થાય તો કાલે આની આગળથી ફોન લઈને ફોને કરજો કે અહીં તમે આટલું ખોટું બોલ્યા હતા એમ. હો, એ કિસ્તીવાડનું કેસરનો ભાવ છે 4.5 લાખ રૂપિયા. કેટલો? કિલોનો. હવે એમાં એ 800 ગ્રામ નાખેલું હોય. કેટલું નાખેલું હોય?
પહેલાં કેસરને મુર્શિદ કર્યું હોય, એનો ક્વાથ બનાવ્યો હોય, પછી મુર્શિદ કેસરનો ક્વાથ નીકળે એ પાછો ઘીમાં નાખ્યો હોય, પછી એને 21 દિવસ સુધી પકાવ્યું હોય ધીમે 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 ધીમે. અને બીજા અમુક કન્ટેન એમાં પડે, એ તમને ગૂગલમાંય મળી જાય અને આ ભૈસજ્ય રત્નાવલીમાંય મળી જાય, કુમકુમાદી ઘૃતમ કેમ બનાવવું. તો એ મારે ગ્રાહકને સમજાવવું પડે ને, એમને તો ન લઈ લે ને કોઈ. એ તો મારા કરતાં તમે બધા વધારે જાણો છો કે ટકાને દાંતીઓ કેમ વેચ્યા હોય, કે ખોટી વાત છે મારી? એટલે ગાયને વ્યવસાયમાં લાવવા માટે એનું મૂલ્યવર્ધન કરવું પડે. દૂધનું મૂલ્યવર્ધન તો એમાંથી કેટલું બધું થાય, પનીર થાય, પેડા થાય, થાબડી થાય, એમાંથી દહીં થાય, એમાંથી દહીંમાંથી ઘી થાય, ઘીમાંથી માખણ થાય. આ ચેનલ આખી ડેવલપ કરવી પડે. ખાલી આપણે એવું કરી માનો કે 10 ગાય રાખી લઈને દૂધ વેચી આવી ને એવું ને એવું હકાલી, તો ભરવાડ બિચારા ઠાકી ગયા એમાં ને એમાં, બધા સડી ગયા રિક્ષામાં ગાયો મૂકીને. કારણ કે એણે એક સ્ટેપ કોઈ દી આગળ પગ નાખ્યો જ નહીં, એમાં બીક જ રહી એને કાયમી, અને કાં પાણી નાખ્યું. જેના હિસાબે એનું જે મગજની અંદર નવા રસ્તા ખુલવા જોઈએ ખુલ્યા જ નહીં, એટલે એને કામ બદલાવવું પડ્યું. ખેડૂત ખેતી શું કામ મૂકે છે? મેં તમને કીધું એનું કારણ કે વાડીએ હાર્વેસ્ટર હાલે એટલે સીધું ઘઉં વેચી આવવું છે ને, એમાં કાંઈ કરવું નથી. પાછા એના આપણા છોકરા પાછા બીજાની કંપનીમાં 10,000માં કામ કરતા હોય, 12,000માં. એટલે આ તો આખું વાતાવરણ એવું થઈ ગયું ખરેખર. આ તો તમે આપણે ઘરના ડાયરો છે, મારું ખોટું ન લગાડતા. આપણે છોકરા મોટા કરી, આ બા અહીં બેઠા છે, મારી છોકરો મોટો કરવો હોય, એક દીકરો મોટો કરવો હોય, કેટલી એનર્જી લાગે? સાચું હૃદયથી કહેજો. હે, રાતે હુવાય નહીં, આપણે ભીનામાં હોઈને હુકામાં એને હુરાવવું પડે. એ રોતું હોય તો ડૉક્ટર પાસે લઈ જવું પડે, 24 કલાક રોવે, ડૉક્ટરનું મગજ કામ ન કરે કે હું કામ રોવે છે. એ આવી સમસ્યાઓમાંથી પાસ થવું પડે ને તો એક છોકરું મોટું થાય. એના માસ્તરનું ફોન આવે તો બધાય કામ મૂકીને ઘરવાળાને બાંધીને નિશાળે લઈ જવું પડે. ભાઈ દુકાન ભલે બંધ રહે, જવાનું જ ત્યાં. છોકરાઓને માસ્તર હેરાન કરે, પછી જવું પડે કે ન જવું પડે? આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી પાસ થાય તો એક છોકરો મોટો થાય. સાગરભાઈ જેવડો થાય તો બીજાનું પેકેજ ગોતતો હોય, મા બાપને ભૂલી ગયો હોય. ખરેખર આ મને છે ને આમ આત્મામાંથી ઉગેલું છો, હું કોઈ પાસે શીખો નથી આ. અને મારી વાતમાં છે, તમે રાતે વિચાર કરજો કે તમે હું છોકરા મોટા કરી છી, એ બીજાની કંપની અકાલવત કરી છે કે શું છે? હે? અને પછી ગટપણમાં આપણે પેશાબની થેલી પાડોશીને દેવી પડે કે મારો બાપ હાલને મારે ભેગો દાખતર રાખી, છોકરાને રજા નથી મળતી, 22 લાખનું પેકેજ છે ને એટલે. હે? એટલે ઘણી બધી વાતો આપણને ભયડો લઈ ગઈ છે ને આમાંથી નીકળવાનો રસ્તો આ એક જ છે, ગાય ગામડું ને ખેતી. બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. તમારે જેટલું દોડવું એટલું દોડી લેજો. અને આમાં ગયા વિના સુખ મળવાનું જ નથી. પૈસાથી સુખ મળતું હોય તો માણસ સુખ વેચાતું લઈ લે. સુખ સાત્વિકતા, સત્ય અને પરિશ્રમથી મળે. આ 3 વસ્તુ આપણામાં આવે ને એટલે ઓટોમેટિક થાક લાગે, ને થાક લાગે એટલે નીંદર આવે, નીંદર આવે એટલે બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય. હે, કાંઈ કોઈની દવાની જરૂર નથી, નીંદરની ગોળીઓ બંધ થઈ જાય. સુખ સમજણથી આવે, સંતોષથી આવે. ધનથી સુખ આવે એ આપણી ભૂલ છે. આપણને કોકે શીખવાડી દીધું આ મેકોલો પદ્ધતિમાં. એમાં હવે પાછું એક છોકરું હોય, બીજું છોકરું કરવાનું તમે કહો તો બાયો ડિવોર્સ પેપર તૈયાર કરે. એટલે આ એક બહુ કઠણ સમસ્યા છે. કઠણમાં કઠણ સમસ્યા આ છે. પરિવાર તૂટી ગયા અને હજી મારા પાસે જેટલા માણસ આવે ને એને હું કહું, એ બેન એક દીકરો છે, એમ કે એક જ દીકરી છે, બસ હવે અમારે. હું એને હાથ જોડીને વિનંતી કરું કે બેન આ દીકરીને કોક દીક તકલીફ પડશે જીવનમાં, 25-40 વર્ષની હશે, તેથી આની પાસે કોણ આવશે? તમે કમસે કમ એની માથે તો દયા ખાવ. અટાણે તો આપણે 2-4 2-3 6 એટલે એક મેળવી લઈ છે, હાલો ગમે ને તાળા મેળ થઈ જાય આપણો. પણ ઓલું એક જ હશે એનું, એટલે એ પણ એક દૂષણ છે. આપણે આખી
આખી એવી વ્યવસ્થામાં વહી ગયા છે ને કે આમાંથી પાછું વરવું ને એ પાણીમાં આગ લગાડવા જેવું છે. કોઈ વાતે સમજાય એમ નથી. એટલે આ બધી વસ્તુનું સમાધાન, તમામ વસ્તુનું સમાધાન ગાય, ગામડું અને ખેતીમાં છે. ખાલી ભણતર જ જીવન હોય ને ભાઈ, તો હું તમને 2-3 વાત કરું. વૃદ્ધાશ્રમ કેદી ખુલ્યા? આ 30 વર્ષમાં જ ખુલ્યા ને. 30 વર્ષ પહેલાં ક્યાંય વૃદ્ધાશ્રમ હતો? 30 વર્ષ પહેલાં નિશાળ્યું નહોતી, મારા પાસે ભણતર નહોતું, મારા તાલુકામાં કોઈ MBA નહોતું 30 વર્ષ પહેલાં, આખા તાલુકામાં. કદાચ 30 વર્ષ પહેલાં રાજકોટ જિલ્લામાં 1-2 MBA હોય ભલે. અટાણે તો ગદના ઘીરે ઘીરે એન્જિનિયર ને તોય વૃદ્ધાશ્રમમાં જવું પડે. જો શિક્ષણથી જ સમાજમાં સુધારો આવતો હોત તો વૃદ્ધાશ્રમ બંધ થઈ જવો જોઈએ, કારણ કે શિક્ષણનું સ્તર વધ્યું, ઘટ્યું નથી. આજથી 60 વર્ષ પહેલાં જે શિક્ષણ હતું એટલું છે શિક્ષણ કે એનાથી વધ્યું? વધ્યું ને. તો વૃદ્ધાશ્રમ બંધ થવા જોઈએ કે ઘટવા જોઈએ? આ તો વધ્યા વૃદ્ધાશ્રમ. હજી આપણો ક્યાં વારો આવે એ કાંઈ નક્કી નથી. આ એક છોકરાની દઈને આ પથારી થઈ જ. હા 2 હોય ને કદાચ અહીં 100 મહિના આની ઘીરે 100 મહિના આની ઘીરે વાહેલા દી તો કપાઈ જાય હે. અને અમુકની મજબૂરી એવું થાય, એક જ ભાઈ હોય બરોબર, 15,000માં નોકરી કરતો હોય, બાપો બીમાર પડે, દવાના પૈસા ન હોય, એક રૂમમાં રહેતા હોય, એને 2 દીકરી દીકરો હોય, હમાવાની જગ્યા ન હોય, ભણાવવાના પૈસા ન હોય, આની દવા કરે ક્યાંથી? આ શહેરની વ્યવસ્થા છે. આનું આ ગામડામાં હોય તો એ ગામના માણા મેળ કરી દે કે હાલો ભાઈ આ આપણા ગામનો છે રામજીભાઈ ને બહુ તાણવાળો માણસ છે ને બાપો બીમાર પડ્યો, આપણે 500 ફેરા કરીને દવા કરી નાખીએ. આ ગામડાનું કલ્ચર છે. એટલે આ સત્ય છે જે હું વાત કરું, એકદમ વાસ્તવિકતા છે. અને આમાંથી બહાર નીકળવા માટે ગાય આધારિત વ્યવસાય, મેં હમણાં વાત કરી એમ કે ઘી બનાવીને આપણે ઊભું નથી રહી જવાનું. અત્યારે અમારું જે 2 લાખનું ને 2.5 લાખનું કિલો ઘી છે ને, હજી અમારો પ્રયત્ન એવો હાલે છે કે 21 લાખનું કિલો ઘી બનાવવું છે. 21 લાખનું કિલો ઘી બનાવવું છે. અને શાસ્ત્રોના રેફરન્સ સાથે બનાવવું છે. એવું નહીં ઠોકી દેવાનું એમ કે કોઈ આયુર્વેદના વિદ્વાન ડૉક્ટરની સામે રાખો ને તો એમ ન કહીએ કે આ ખોટું છે એમ. અને એવા કેટલા બધા આપણા શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ છે. પણ મુદ્દેલ ભણતર ઓલું થઈ ગયું ને એટલે આપણું આ બધું હવે આપણને એમ જ લાગતું હતું કે આ તો બધું નકામું જ છે એમ. તો એની સાથે એટલો વ્યવહારિક રીતે કુશળતાથી વહીવટ થાય અને વધારેમાં વધારે આના દ્વારા અર્થ ઉત્પાદન થાય કે જે માનો હું 3500નું ઘી વેચું છું, રનિંગ ઘી, તો મારું ઘી કોઈ લીધું હોય ને તો મને રાતે ઊંઘ હારામાં હારી આવે, વધારે ઊંઘ આવે. એક તો હું પૈસા કમાણો એટલે ઊંઘ આવે, એ તો સીધી વાત છે. પણ મને એમ આનંદ થાય કે એ ભાઈ એને નાકમાં નાખશે ને બહુ રાજી થાય. એ મને એનો પૈસા કમાણો એના કરતાં આનંદ આનો વધારે થાય. ખબર છે ને અમુક ધંધા એવા ફોન ન ઉપાડીએ ગયા આપણે. આમાંથી કોઈકને અનુભવ હોય છે, કોઈ લાગુ પડતો હોય તો માફ કરજો, મારો કોઈને બદનામ કરવાનો ઈરાદો નથી. પણ આ વાસ્તવિકતા છે કે હાઈ જે માલનો વેપાર થઈ ગયા પછી ફોન બંધ કરવો પડે. અને આમાં આનંદ આવે. એટલે આવી ઘણી બધી બાબત છે. ઘી બનાવ્યું પછી ઘીનું પાછું મૂલ્યવર્ધન કરવાનું, એમાંથી પાછું એક સ્ટેપ આગળ. હવે એને આપણે ખાલી ગામમાં વેચવું કે ઓલ વર્લ્ડમાં વેચવું? હું તો એમ કહું છું કે આ ગૂગલ ને મોબાઈલની દુનિયામાં આખા વિશ્વમાં આપણો વેપાર થવો જોઈએ. શું કામ ભાઈ? શું કામ ન થવો જોઈએ? હે, આખા વર્લ્ડમાં. આમ તો અમે આર્થિક રીતે નાના માણસ છે, નકર મેં કીધું નહીં દુબઈમાં દુકાન ખોલી દીધી હોય. પણ તોય જેટલી આવક થતી જાય ને એટલી હું આમાં જ લગાડતો જાઉં છું. આવક કઈ ખૂબ સારી છે, ખર્ચોય ખૂબ સારો છે. 100 મહિને કંઈક આદરીને બેઠા જ હોય, પ્લાન કે બાંધકામ કે કંઈક. હજી અમે અત્યારે નવા રિસર્ચ હાલે છે કે માણાના માથાના વાળમાંથી અને ગાયના ગૌમૂત્રમાંથી એક એવું સરસ બાયો ફર્ટિલાઇઝર અમે ડેવલપ કરીએ છીએ કે એ જે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર આવે ને એનો જડબા તોડ જવાબ છે. એની દુનિયામાં કોઈ નકારી ન હોગે. ઓથેન્ટિક રીતે સરકારને સાથે રાખી
ભાભા એટોનોમિકની સાથે અમે એમઓયુ કર્યું, વસ્તુ અમે બનાવશું ને રિસર્ચ એનું એનાલિસિસ એ કરશે, ઓફિશિયલ એમઓયુ કર્યું. એટલે ગાયના પંચગવ્યથી એવડા મોટા વેપારનો સ્કોપ છે ને કે આપણે સપનામાં ન વિચારી શકીએ, એવડો મોટો વેપારનો સ્કોપ છે ગાયના પંચગવ્ય. એમાં બધું આવી ગયું, એટલે ગોબર, ગૌમૂત્ર બધુંય. આ તો ખાલી તમને હજી મેં એક વાત કરી. હવે ભાભા એટોનોમિકે અમને ટેકનોલોજી આપી છે, એ ટેકનોલોજીથી અમે ગોબર ગેસ બનાવશું ને એનું પાછું સીએનજી ઈ કરી દે. કોણ? ભાભાવાળા. અને એની પાછી સ્લરી નીકળે ને, જે ગોબર ગેસ લીધા પછી રાબડી, એ રાબડીનું અમે દાણાદાર ખાતર, એની અંદર રોક સલ્ફેટ ને બીજી બધી ઘણી બધી કન્ટેન્ટ એ બધું ચાલે છે અત્યારે. ભારત સરકારના નિવૃત્ત સાયન્ટિસ્ટ છે ડૉક્ટર કર્મવીર યાદવ, એને અમે કન્સલ્ટન્સી મહિને 2 લાખ રૂપિયા આપી છે. આમાંથી પૈસા ખૂબ આવે છે પણ એમાં નાખતા જ જવાના છે. એને એવું આખું એવું ડેવલપ કરીને આખા દેશને દેવું છે કે આમાં રોજગાર કેમ ન થાય. એટલે આમાં તમારી સામે વાત કરવાનો તાત્પર્ય મારું એ છે કે જોકે અધૂરું રિસર્ચ હોય ત્યાં સુધી કહેવાય નહીં, પણ તમને એટલા માટે કહું છું કે ખાલી કેમિકલની દુનિયામાં જ બિઝનેસ નથી, એ આપણા મગજમાં ભ્રમ છે, સમજી ગયા? અને નકરા ભણતરથી જ બિઝનેસ થાય ને એ પણ ભ્રમ છે. વ્યવહારિક જ્ઞાન અને વ્યવહારિકતા, શાસ્ત્રો સંમત વ્યવસાયની એટલે હું વાત કરું છું. હમણાં મેં વાત કરીને કે પછી આપણે હાંજે ખાતર વેચીને આવી અને હાંજે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરવો પડે ને, એવું નહીં. એનો બીજે દિવસે ફોન આવે ને તો એ ખુશ થવો જોઈએ કે ભાઈ મજા આવી ગયો, આનંદ આવી ગયો એમ. એ બીજી વાર આવે ને તો પગમાં પડી જવો જોઈએ. એવો વ્યવસાય કરવાનો, લુખાગીરી નહીં. ખોટું બોલીને પૈસા લઈ લેવાના ને 3 રૂપિયાના 33 કરી લેવાના ને એવું નહીં, એ તો લુખાગીરી કહેવાય એમ. તો ગાય સાથે એવો વ્યવસાય થાય કે જેનાથી આપણા પરિવારની ઉન્નતિ થાય, આર્થિક સમૃદ્ધિ થાય, પરિવાર નિરોગી રહે, સમાજમાં આપણી વેલ્યુ વધે, પછી આપણી વસ્તુ જે લઈ જાય એ તંદુરસ્ત થાય, નિરોગી રહે, એના પરિવારનું પણ કલ્યાણ થાય. પછી આપણે ગાય સાથે આજીવન રહીને, વિષ્ણુ પુરાણમાં એક પ્રકરણ છે, આખું એક ભાગ છે કે જે માણસ એક ગાયમાંથી 1100 ગાય સુધી પહોંચે ને એનો આત્મ સાક્ષાત્કાર આપોઆપ થઈ જાય, એવું વિષ્ણુ પુરાણમાં લખેલું છે. એને કોઈ ક્યાંય સત્સંગ કરવા કે કોઈ જ્ઞાની કે ક્યાંય કોઈ વસ્તુ કોઈ જાતનું કર્મ કરવા જવાની જરૂર નથી. એક ગાયમાંથી 1100 ગાય થાય એટલે ભગવાન સ્વયં એ બોલે, એ જ ભગવાન, એવું વિષ્ણુ પુરાણમાં લખેલું છે. તમે વાંચો તો ધ્યાનમાં આવશે. એટલે આ વાત હું એટલે કરું છું કે હમણાં મેં વાત કરીને કે તમારું આર્થિક પાસું સુધારે, આરોગ્યનું પાસું સુધારે, સમાજમાં વેલ્યુ વધે, તમારી વસ્તુ ખાય એની તંદુરસ્તી જળવાય, તમે જ્યાં ઉત્પાદન કરો ત્યાં જમીન તંદુરસ્ત થાય, જમીનના બેક્ટેરિયા જળવાય, જમીન ખુશ થાય. તમે જે વસ્તુ પેસ્ટિસાઇડ કીટરક્ષક વાપરો એનાથી વાયુમંડળમાં ગૌમૂત્ર જાય તો વાયુમંડળના બેક્ટેરિયા જે નુકસાનકારક બેક્ટેરિયાનો નાશ થાય. પછી ગૌશાળાની અંદર હવન કરો તો હવન પણ એક એવડું મોટું વિજ્ઞાન છે કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે હજી અગ્નિને સમજ્યા જ નથી. અગ્નિનું વાસ્તવિક અને મૂળ સ્વરૂપ કોઈ સમજાવશે, ભણેલા હોય તો એને ખબર હોય કદાચ. અગ્નિનું મૂળ સ્વરૂપ શું નથી ખબર. અગ્નિનું વિજ્ઞાન એને તમે જે આપો, આ મારી ભાષામાં કહો, સાયન્સની ભાષામાં એનો અર્થ બીજો થાય. એને તમે જે આપો ને એ સોલિડ દ્રવ્યનું વાયુમાં રૂપાંતર કરી દે, એને અગ્નિ કહેવાય. આ જગતમાં એક જ વસ્તુ એવી છે કે તમે ગમે એમાં કપડું નાખો ને તો કપડાની રાખ કરી દે, લાકડું નાખો તો લાકડાની રાખ કરી દે, લોઢું નાખો તો લોઢાની રાખ કરી દે, હોનું નાખો તો હોનાની રાખ કરી દે. આ કામ કોનું? અગ્નિનું. એટલે અગ્નિએ માનો તમે એક આવડો ભડકો કરો ખાલી, પછી એની બાજુમાં એક ચમચી ચટણી રાખો તો શું થાય? કાંઈ ન થાય ને. પણ એ ચટણી તમે અગ્નિમાં નાખી દો તો શું થાય? આ હોલમાં એવું કર્યું હોય તો કોઈ રહી ગયા? તો એ ચટણી તો પહેલાંય હતી ને અગ્નિની બાજુમાં જ હતી, તો એવું કેમ કાંઈ ન થયું? ને અગ્નિમાં નાખી પછી કેમ થયું? તો અગ્નિએ શું કર્યું? એની અંદરના કન્ટેન હતા ને એને વાયુમાં રૂપાંતર કરી દીધા. શું કર્યું? મરચાના. એટલે વાયુમાં રૂપાંતર થયા એટલે મરચાના કન્ટેન્ટ પ્રાણ સાથે ભળી ગયા. શરીરનો મુખ્ય ખોરાક શું છે? પ્રાણ. આપણે પ્રાણ વિના ન રહી શકીએ. રહી શકીએ એક દિવસ?
અન્ન જળ વગર 150 દી સુધી રહેવાયના ગ્રીન્સ બુક ઓફ રેકોર્ડના દાખલા છે, પણ હવા વિના કેટલા દી રહેવાય? એટલે શરીરનો ઘણી બધી આપણી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે શરીરનો મુખ્ય ખોરાક પ્રાણ છે. તમે હંધુય સારું ખાઈ લ્યો પણ હવા સારી ન મળે તમે રોગ થાય ને થાય જ એમ. એટલે અગ્નિ છે ને એનું આ સ્વરૂપ છે. એટલે આપણા ઋષિમુનિઓ યજ્ઞ કરતા, અગ્નિમાં ગાયના ઘીની આહુતિ દેતા, અગર ટગર નગર ગુગળ કપૂર ચંદન સુગંધી વાળો ખેર ખાખરો ખીજડો આનું દ્રવ્ય દેતા. એટલે એ અગ્નિને આપે એટલે અગ્નિ શું કરે? એનું વાયુમાં રૂપાંતર કરી દે. એટલે વાયુ જ્યાં સુધી જાય ત્યાં સુધી જેટલા શ્વાસ લે એને અંદરથી મજબૂતી મળે. એટલે આવું ઘણું બધું છે કે જે આપણે હાવ ઊંધા પાટે જ સડી ગયા છીએ. હવે હવન કરે તો હડેલી હોપારીઓને ઓલું અમૂલનું ઘી લાવીને હવન કરી નાખે તો એવું રિઝલ્ટ આપે. અગ્નિનું કામ શું છે? તમે એમાં ગંધારી વસ્તુ નાખો, દવા નાખો તો દવાની બાઈસ આપે, પણ તમે એમાં ચંદનનું લાકડું ચંદનનું તેલ નાખો તો એ તો જે આપો એ જ આપે. એનું કામ જ એ છે, એનો સિદ્ધાંત જ એ છે, જે આપો એ આપે, વાયુમાં ફેરવી દે. આ અગ્નિનું કામ. એવી જ રીતે જો આપણે આપણા વ્યવહારિકતામાં ગાયને લાવીએ, ગાય આધારિત વસ્તુને લાવીએ, ખેતી આધારિત વસ્તુમાં લાવીએ તો એનાથી બહુ મોટું પરિવર્તન આવે. અને આ પરિવર્તન મારાના તમારાથી જ આવે, બીજા કોઈથી ન આવે. આપણે જે જગ્યાએ હોય એ જગ્યાએથી સાત્વિક અને સારી વસ્તુ સાથે જોડાઈ જાય. એક્સપોર્ટનું કામ કરતા હોય તો એમાંથી જોડાઈ જાય. પછી એન્જિનિયર હોય તો એ લેવલે ગાયનું ખેતીનું કાંઈક જોઈ, માર્કેટિંગનું કરતા હોય તો એ લેવલે જે લેવલે હોય ત્યાંથી જોડાય. અને સારામાં સારું ગાય આધારિત વ્યવસાય, ગાય આધારિત રોજગાર, બીજા લોકોને સાથે રાખીએ, કોઈ પણ પ્રકારનું શોષણ કર્યા વગર સારા પગાર આપીએ. અમારે ત્યાં 10,000થી ચાલુ થાય 2 લાખ સુધીના પગારવાળા છે અને બધાય ખુશનુમા. 6 દિવસથી હું નથી, કોઈ દી કોઈનો ફોન નથી આવ્યો કે અહીંયા મારું અટકાય છે. એમ ઓટો રોટેટ બધું પોતપોતાની જવાબદારી બેનો આવીને હંધે સવારે સંભાળી લે, 6 વાગે એટલે વહી જાય. કોઈ ઘરમાંથી ઓફિસમાં આખો દી જાય નહીં. 20-25 બહેનો ઓફિસમાં હોય તો હું આખા દીમાં 15થી 20 મિનિટ ઓફિસમાં જાઉં ખાલી, ત્યાં હોવ તોય બધું ઓટો રોટેડ. એટલે સારા માણસોનું યુનિટ બને અને ખૂબ સારી રીતે કમાણી થાય. અને સાત્વિક કમાણીની હવેના સમયમાં ખૂબ જરૂર છે. પરિવાર આપણો તંદુરસ્ત રહે, એકદમ ગંભીરતાથી લેવાનો મુદ્દો છે. હવે આપણી પાસે ઝાઝો સમય નથી, ખાલી 20 વર્ષનો જ સમય છે. 20 વર્ષમાં કંઈ કરી શકીએ તો થશે, નકર આપણા પછીની પેઢી આવશે ને એ તો પછી કઈ રીતની આવશે એ વિચારવું જોઈએ. આ એમ્બ્રિયો ટેકનોલોજીથી જે ઊભા થાય એનું પરિણામ તો જે આપણે જોવાનું બાકી છે. એટલે ઈટીની પેઢી આવે એ પહેલાં આપણે કંઈક એવું કરીએ કે એમ્બ્રિયો ટેકનોલોજીના સેન્ટર જ બંધ થઈ જાય, એટલું માણસમાં પોષણ મળે. અને આ એક જ કામ એવું છે કે જેમાં તમે ધર્મ સાથે સારામાં સારું કામ કરી શકો. મને એવું લાગે છે કે હવે આપણે આ વાતને વિરામ કરીએ. અને ખાસ કરીને અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એનો હૃદયથી આભારી છું કે હું તો એવું કહું કે દર અઠવાડિયે મારા કરતાંય બીજા એક્સપર્ટ હોય એને અહીંયા લઈ આવે અને આ સેન્ટરનો સદુપયોગ કરે. અને વધારેમાં વધારે અમદાવાદમાં જે લોકો રહેતા હોય, વ્યવસાયિક લોકો, એને સાત્વિક વ્યવસાય તરફ વાળી અને લોકોને મોટિવેટ કરી અને વધારેમાં વધારે આ વિષયને, જે દબાયેલો વિષય છે, આપણી ધરોહર સાથે જોડાયેલો વિષય છે, આપણી માનવ સભ્યતા સાથે જોડાયેલો વિષય છે, એને પાછો ઉપર લાવે અને સાગરભાઈ જેવા યુવાનો હજારો આમાં નિર્માણ થાય એવી આપણે ગૌમાતાને પ્રાર્થના કરીએ. અને સૌથી વધુ આભાર તો હું તમારો માનું છું કે તમે બધાએ તમારો અમૂલ્ય કિંમતી સમય કાઢી અને મારી પહેલાં અહીંયા આવી ગયા હતા. નકર બધાય પ્રોગ્રામમાં કેવું હોય, ચાલુ થાય પછી આવ્યા રાખતા હોય એમને, પણ અહીંયા કોઈ ચાલુ થયા પછી નથી આવ્યું. એટલે હૃદયથી હું તમને વંદન કરું છું અને તમારો આજીવન આભારી છું કે તમે આવા ઝડપી યુગમાં તમારો સમય કાઢીને અહીં આવ્યા અને હૃદયથી સાંભળો. મને મારાથી તમને કોઈને કાંઈ વધારે કહેવાઈ ગયું હોય ને ખોટું લાગી ગયું હોય ભાવમાં આવીને તો તમે એવું મનમાં કાંઈ રાખતા નહીં. હું તો એક અભણ ખેડું છું, એટલે આપણે દાંત કાઢીને હસી નાખવાનું. કાલ ભેગા થાય પાછા એવા ને એવા. હો, ચાલો, કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો
સૌપ્રથમ રમેશભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજનો જે આપનો જે પરિસંવાદ રહ્યો જે ઘણું બધું અમને અમારા જીવનમાં ગાય ગામ અને ખેતી રિલેટેડ તમે ખૂબ આપનું માર્ગદર્શન અમારા લોકો સમક્ષ આપને રજૂ કર્યું એ બદલ આપનો સૌપ્રથમ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે એક નાનકડી ક્વેશ્ચન આન્સર પણ રાખીશું જે પણ લોકોને જે પણ કંઈ ક્વેરી હોય રાઈટ રિગાર્ડિંગ ગાય ગામ અને ખેતી અને એક્સપોર્ટ રિલેટેડ તો આપણે 1 by 1 સેશનની શરૂઆત કરીશું. બને ત્યાં સુધી આપનો જે પ્રશ્ન છે એ ટૂંકા વાક્યમાં પૂછવો જેથી વધારેમાં વધારે લોકોને આપણે પ્રશ્ન અહીંયા કવર કરી શકીએ અને એમનો આન્સર છે એ સારી રીતે ટૂંકમાં અને સારી રીતે રમેશભાઈ આપી શકે એવો પણ આપણે એમને રજૂઆત કરીએ છીએ. પહેલો પ્રશ્નની શરૂઆત હું જ કરી લઉં પછી આપણે તમારા પ્રશ્નને આપણે આગળ લઈએ. રમેશભાઈ અહીંયા ઘણા બધા લોકો છે કે જે તમને યુટ્યુબ પર ઘણી બધી સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમને જોતા હોય જે તમે બધા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો તમે બહુ બધી વસ્તુ ભારતથી બહાર મોકલો છો તો અહીંયા ઘણા બધા લોકો બેઠા હોય ને એના મનમાં લોકોને એવું હોય કે રમેશભાઈ આ બધી વસ્તુ 3500માં ઘી કેમ વેચે છે, આ બધી 2 લાખમાં લાખ રૂપિયામાં ઘી કેમ વેચે છે. તો બધા જ લોકોનો એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન એવો પણ હોય છે અને એનો આન્સર આજે તમે અહીંયા આપ્યો કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુમાં કંઈક મૂલ્યવર્ધનતા કરીએ તો એની કિંમત તમને નહીં પણ આ લોકોને પણ મળે. પણ લોકો શું છે મોટાભાગે બેઝિક પ્રોડક્ટને જ વેચવાની અંદર બિલીવ કરતા હોય અને કમ્પેરિઝન જ્યારે એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ સાથે ને સ્ટાન્ડર્ડ માણસ સાથે કરતા હોય એટલે એને કિંમત નથી મળતી એટલે એનો જવાબ પણ મોટાભાગના લોકોને મળી ગયો છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમે જે ગાય ગામ અને ખેતીના રોજગાર સાથે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છો અને અહીંયા તો ઘણા બધા લોકો એજ્યુકેટેડ છે, અમદાવાદમાં બેઠા છીએ, હું ખુદ MBA છું. તમે ઓછા ભણતર સાથે અને ઓછા ગણતર સાથે જ્યારે આ વ્યવસાયની અંદર આવ્યા તમે આટલું બધું રિસર્ચ કર્યું આટલું બધું એક્સપોર્ટ કર્યું તો તમને આ પ્રેરણા ક્યાંથી આવી? તમે આ બધી વસ્તુ એક્સપોર્ટ સૌ પ્રથમ આટલું ઓછું ભણેલ હોવા છતાં પણ એક્સપોર્ટ તમે કઈ રીતે કરી શક્યા એ સૌ પ્રથમ આપ થોડું બતાવશો. જી મારું કોઈ પ્લાનિંગ નહોતું. હું તો 80 રૂપિયા મહિને ગાયું સારવાર રહેતો પણ પછી જમીન બમીન વેચાઈ ગઈ ને ગોંડલ મજૂરી કરવા આવ્યા ને એટલે હજી મારી પાસે કોઈ પ્રોજેક્ટ નથી. મેં તમને પહેલાં જ એનો જવાબ દઈ દીધો હતો કે આમ તો હું 1 મેન આર્મી છું. મારા મનમાં આવે એ હું કરું, પછી નુકસાની જાય તોય કરું અને નફો થાય તોય કરું. એટલે આમ એમ કહી શકાય કે મારું એક પહેલાં સપનું હતું કે આપણી પાસે 100 જેટલી ગાયું હોય ને એકાદી ઘોડી હોય. આવું જે હું ગાયું સારતો ત્યાં આવા વિચાર કરતો. પછી એ બધું થઈ ગયું એટલે મને એવો વિચાર આવ્યો અને ગાય સાથે સતત છેલ્લા 26 વર્ષથી હું રોજ 3 વાગે ઉઠું છું અને આમ 24 કલાકનો મારો સમય 24 કલાકનો 23 કલાક સમય મારો ગાય સાથે હોય એવું કહી શકાય. 24 કલાક આમ તો હું રહું છું ન્યા, હું છું ન્યા, ખાઉં છું ન્યા પરિવાર સહિત. એટલે પછી મને આ બધાય માનો કે હું આમ 100 ગાયે પૂગ્યો ને એટલે મારી બધાય એવા માણાએ કોન્ટેક્ટ થયા અને માણાએ બધું મોટિવેટ કર્યો મને બહુ વાહવા કરીને. પછી આ તો એક નશો છે ને વાહવાનો, કદાચ તમને ક્યાંક અડી ગયો હોય છે એટલે પછી મને નશો સડતો ગયો કે હવે તો મારે આને એક્સપોર્ટ કરવું છે. ખેડૂત કેમ એક્સપોર્ટ ન કરી શકે? ખેડૂત કેમ બિઝનેસમેન ન બની શકે? ખેડૂત કેમ વ્યાપાર ન કરી શકે? ખેડૂત કેમ આખા વર્લ્ડમાં ન કામ કરી શકે? એટલે પછી એવો નશો સડી ગયો મને અને એ ભૂત 3 વર્ષથી આ લાગુ પડી ગયું તે અટાણે એ બધું ગોઠવાઈ ગયું. એટલે સમાજ છે ને એ જ આપણી પ્રેરણાનો સોર્સ છે પણ તમારી આવવા જવાની ગતિ અને રીતિ. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને કહું, તમે પહેલી વાર મારી પાસે આવ્યા તે તમારી શું હાલત હતી? 10,000 સબસ્ક્રાઈબર્સ નહોતા, બરાબર ને? તમારો એક વિડીયો કોક નાખે તમે રાજી થઈ જતા. સીધી જ વાત છે ને. તે હવે તમને એ લેવલ તમારું નીકળી ગયું એટલે હવે કોક તમને વિડીયો નાખે તો કાંઈ નવીન ન લાગે એમ. હવે તમને શું નવીન લાગે કે મોટો બિઝનેસ આવે, વધારે ઓડિયન્સ આવે, વધારે લોકોને તમે ટ્રેનિંગ આપો, એ હવે નવીન લાગે એમ. મતલબ મારો અહીં કહેવાનો એ છે
કે એ એક મને નશો હતો કે આ કામ થવું જોઈએ. અને મને નથી ખબર કાંઈ બીજી કે આપણી ગાડી કઈ બાજુ જાય છે હજી, પણ મને રોજ એવું એના માટે જ ઇનોવેશન મગજમાં થયા જ રાખે. હજી હાલની તારીખે કે હજી દિલ્હી એક ક્યોઝ ખોલ્યું, હવે મને ઓલું ન્યૂજર્સી મારી વિઝાની તારીખે આવી ગઈ અને ન્યૂજર્સીમાં જાન્યુઆરીમાં ખોલવું છે એમ. પછી હજી મારા મનમાં એવી સાયકલ છે કે મારા ગામમાં 100 છોકરા એવા તૈયાર કરવા છે કે જેની પાસે 100 ગાયું હોય. એટલે કેટલી 10,000 ગાયું થઈ ગઈ ને. એટલે હું એકલો 1000 ગાયું રાખું ને એના કરતાં મારું આખું ગામ 100 ગાયું રાખે ને એવા 3000 છોકરા ગામમાં હોય તો, અને એનું હંધાઈનું દૂધ 100 રૂપિયા લીટર લેવું છે અને એનું હંધુય ઘી કરી અને 10,000 કિલો એક્સપોર્ટ કરવું. આખા દેશની આખા વિશ્વની મીડિયાની નજર મારા ગામમાંથી હોવી જોઈએ અને આખા દેશના આખા વિશ્વના યુવાનો ત્યાં ટ્રેનિંગ અને પ્રેરણા લેવા આવવા જોઈએ કે આવું હું કર્યું. કારણ કે ગાય આખા વિશ્વનો આપણે આમાં લખ્યું છે વેદમાં, ગાવો વિશ્વસ્ય માતરઃ. એટલે ગાયને તો ઋષિમુનિઓએ બ્રહ્માજીએ એ વખતમાં આખા વિશ્વની માતા કીધી, તો એ ખોટું ન હોય, પણ આપણા નોલેજમાંથી નીકળી ગયું. એટલે સમાજ મને પ્રેરણા આપે છે અને મારી ગરીબી મને શીખવાડે છે અને સંઘર્ષ એ મારું શસ્ત્ર છે. ખૂબ સરસ જી. બીજા જે ક્વેશ્ચન હતા પાછળ હતા, માઇક થોડું આપશો પાછળ. જી, આપનો પ્રશ્ન છે બને ત્યાં સુધી શોર્ટમાં પ્લીઝ જણાવવા વિનંતી. પ્લીઝ. રમેશભાઈ, આપનો આભાર. ઘણી બધી જાણકારી આપના તરફથી અમને મળી. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ અમે આવ્યા છીએ અને ખાસ 2-3 પ્રશ્નો 4-5 છે તો પછી પૂછો મુંડો પૂછો, કારણ કે આમાં તો ગાય કેવી રીતે પસંદ કરવી એક પ્રશ્ન નાનો એવો છે. એક સાથે હું કહી દઉં પછી તમે એક જ જવાબમાં બધું લઈ શકો. કાંઈ વાંધો નહીં. ગાયના દૂધ છાણમાંથી કઈ કઈ પ્રોડક્ટ બની શકે, ગાયની માવજત કઈ રીતે કરવી, આ પ્રોડક્ટનું એક્સપોર્ટ કઈ રીતે કર્યું આપે અને કેવી રીતે કરી શકાય, કેવા પ્રકારના લાઇસન્સીસ જોઈએ, અને આ બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા કોઈ પ્રોત્સાહિત યોજનાઓ છે કે કેમ, અને એમની ટીમમાં કેવા પ્રકારના લોકો કર્મચારીઓ છે આપની ટીમમાં. આટલા મારા પ્રશ્નો છે સાહેબ, એમાં શક્ય હોય એટલા. હા, બધાય સવાલ છે ને તમારા આ સમય માગે એવા છે. એટલે ગાય કેમ પસંદ કરવી ને એના માટે તમારે પ્રેક્ટિકલ ગાયમાં જવું પડે, બરોબર. ગોપાલકોને મળવું પડે, ગોપાલકોના અભિપ્રાય લેવા પડે. એવો તમે 50 ગોપાલકને પૂછો કે ભાઈ કેવી ગાય લેવી, ત્યારે એ તમને મગજમાં બેહે. પછી ગાયને આહાર વિહારની જે વાત છે ને એના વિધિસર મારી યુટ્યુબમાં વિડીયો છે 11. એટલે એ એક વિડીયો 45 મિનિટના છે. એટલો બધો આપણી પાસે ટાઈમ નથી, પણ સારામાં સારું ન્યુટ્રિશનવાળો ખોરાક આપવો જોઈએ. એવું નહીં કે ગમે એવું ફેંકી દેવાનું આપણે ગાયને આપીએ, એવું ક્યારેય નહીં કરવાનું. પછી મારી પાસે જે ટીમ છે ને એ મારા માટે ક્વોલિફાઈડ છે. મેં તો બધાને પકડીને એક બિહારથી લેવો ને એક દિલ્હીથી લેવો ને એક ગોવાથી લેવો ને એને ટ્રેન કર્યા. મને મારી સાથે એનો આત્મસાત હતો, મને ગુરુ માનતા હતા, મને આદર્શ માનતા હતા. તો એ બીજે નોકરી કરતા હતા, તો એને મેં કીધું તને ન્યા આપે એ હું આપીશ, હું કહું એમ તારે કામ કરવું. એટલે હું એને મગજમાં ચિત્ર રજૂ કરું ને એટલે એ ઉપાડી લે કામને, બરાબર છે. એક ભાઈ એર ઇન્ડિયામાં 12 વર્ષ જેણે એક્સપોર્ટ લોજિસ્ટિકમાં કામ કર્યું હતું ને 18 વર્ષ ત્યાં મારી ત્યાં કામ કરે છે. એને ત્યાં 35 આપતા હતા, હું એને 55 આપું છું. ખુશ, હેપી એકદમ. 2 ટાઈમ ખાવાનું આપું છું, તોય મને વાંધો નથી, એનું ઘરે ખુશ. પછી સરકારની યોજનાની બાબત એવી છે કે અત્યારે બ્રીડ મલ્ટિપ્લિકેશન ફાર્મની જે યોજના હતી ભારત સરકારની 2 કરોડ સબસિડી, પણ એ કોમ્પ્લિકેટેડ એટલું બધું છે. મેં એ પ્રોજેક્ટ લીધો પણ મને વચમાંથી એવો અફસોસ થાય છે કે હું એમાંથી ટર્મિનેટ થઈ જાઉં તો વધારે સારું. કારણ કે એને જે સ્ટાન્ડર્ડ બનાવ્યા છે ને એ એવા ઓફિસમાં બેહીને બનાવ્યા છે કે જે એને જે નિયમો બનાવ્યા ને એને કોઈ દી ગાયને હાથ નથી અડાડ્યો. એટલે એના નિયમો ફોલો કરવા મારા માટે ખૂબ જ અઘરા છે. એટલે હવે એમાં હું તમને નાય નથી પાડતો ને આય નથી પાડતો. પછી બીજી વાત એ કે સરકારશ્રીની તમે લખી લેજો PGME એક PMEG એક પ્રધાનમંત્રી આંટરપ્રાન્યોર ગામ વિકાસની એવી યોજના છે PMEGP. PMFME પ્રધાનમંત્રી ફોર્મલાઇઝેશન માઇક્રો સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આ બધું તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરજો એટલે મળી જાય.
અને ખૂબ સૌભાગ્યની વાત કહેવાય. હું તો કહું છું આપણો દેશ આઝાદ થયો પછી પહેલાં વહેલી એવી સરકાર છે કે ખેડૂતના દીકરાને કોલેટર ફ્રી 50 લાખની લોન અને 35% સબસિડી અને 4% પાછી રાજ્ય સરકારની વ્યાજમાં સબસિડી. એટલે જો હવે આપણામાં બુદ્ધિ હોય તો આપણે આમાંથી એટલું બધું કરી શકીએ કે એની કોઈ સીમા નથી. પછી એક વખત એક વ્યક્તિ સારી રીતે લોન સારી સિબિલથી ક્લિયર કરી દે એને બીજી વખત 2 કરોડની લોન અને 20% સબસિડી. આ યોજના છેલ્લા 10 વર્ષથી હાલે છે. એટલે આ યોજનામાં તમે એનો લાભ લઈ શકો. અને હવે મને લાગે છે કે તમારા બધા પ્રશ્નો એમાં પૂરા થઈ ગયા. હા, એના માટે તમે મારી વેબસાઇટ વિઝિટ કરી લેજો. 300+ પ્રોડક્ટ હું તમને બોલીને સમજાવી નહીં શકું. હો, હા, એ તો હું જ બનાવું છું ખાલી. પણ હજી એવી કેટલી બધી વસ્તુ છે હું બનાવતો નથી માણા અને માર્ગદર્શનના અભાવે. મોટી પ્રોડક્ટ ના ખાલી 2-5 નામ. હા, એમાંથી ઘી બનાવાય, ગાયના ગોબરમાંથી મૂર્તિ બને, આસન બને, ટોપી બને, ચશ્મા બને, બેસવાના આસન બને, પિરામિડ બને, શમશાનમાં આપવાના લાકડા બને, ચૂલામાં હળગાવવાના લાકડા બને, પછી હવન માટેના ઉપલા બને, ધૂપ બને. રસરત્નાકરમાં 70 પ્રકારના ધૂપ છે, ગાયના છાણના પાવડરમાંથી બને. આપણા ઘરમાં ભૂત વળગ્યું હોય ને તો એને કાઢવામાં એ ધૂપ કામ આવે એવા ધૂપ બને એમાં. એ રાખ ગાયના છાણાની, એમાં કાંઈ એક્ઝામ્પલ છે જ નહીં. એનું મેં યુનિવર્સિટીમાં રિપોર્ટ કરાવ્યા, 22 પ્રકારના એલિમેન્ટ મળ્યા. એમાં એક એલિમેન્ટ એવું છે કે એનો 1/2 ગ્રામનો 2 લાખ રૂપિયા ભાવ છે. મને વૈજ્ઞાનિકોએ સમજાવી દીધું અને મેં એનો પ્રચાર કરવાનું ચાલુ કર્યું, રિપોર્ટ બતાવ્યા, તે હાલ્યું. બીજું એમાં કાંઈ છે નહીં મોટી વાત. આમાં કાંઈ એવું કાંઈ છે નહીં. તો તમે મારા કરતાં એને વધારે ક્વેરીફાઈ કરીને પારદર્શક કરીને વેચી શકો એમ. ઓલા ભાઈ આપેલી આપણે ગાય વિશે વધુ જાણવું હોય, વધુ આ વસ્તુઓ બનાવતા શીખવું હોય તો ગોંડલાઈને ટ્રેનિંગ લઈ શકાય કે નહીં? જો મારે ત્યાં છે ને ગોપાલનની ટ્રેનિંગ આપું અને વેપારી બનવાની ટ્રેનિંગ આપું, બરાબર. પછી વધારે એક્સપોર્ટ કરવાનું સાગરભાઈ શીખવાડે. ગોબરની પ્રોડક્ટ બનાવવી હોય તો નીરજ છે કાશીપુર ઉત્તરાખંડ, એ 700 પ્રકારના ગોબરના આર્ટિકલ બનાવે છે. મેઘજીભાઈ ઈરાણી છે 300 પ્રકારના આર્ટિકલ બનાવે છે. એટલે જોકે હું તો જીવનમાં ક્યાંય ટ્રેનિંગ લેવા નથી ગયો, પણ તમને ક્યાંય એક જગ્યાએથી બધું જાણવા મળે એવું ન હોય. એટલે જે જગ્યાએ જે સક્સેસ હોય ત્યાંથી એ જાણી આવવાનું, આ શીખવાની રીત છે. અને એક બીજો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે ગાયના બચ્ચા આવે છે, એ થાય છે, એમાં એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે બળદ જન્મે છે લોકો એને મારી નાખે છે ને એવું બધું કરતા હોય છે, તો બળદનો કોઈ ઉપયોગ થઈ શકે એવું ખરું? હા, એ છે ને સમાજે ઉત્પન્ન કરેલી સમસ્યા છે. અને બળદના ગોબરમાંથી જે અમે આ ભાભા સાથે ટાઈપ કરીને જે કરીએ છીએ ને એમાં બળદના ગોબરની એટલી વેલ્યુ થશે કે બળદનું ગોબર લોકોની ઘીરેથી 10 રૂપિયા કિલો ઉપડી જશે. પણ એના માટે હજી 3 વર્ષનો ટાઈમ લાગશે. પછી એક સાયન્ટિસ્ટ છે ડૉક્ટર જયપ્રકાશ વર્મા, મેં વિડીયો નાખ્યો તો કદાચ 20 મિલિયન જોયો લોકોએ. એને ગાયના ગોબરમાંથી લિગ્નાઇન અને એક હું તત્વ ભૂલી ગયો, એ 2 તત્વનો શોધ કરી છે. એનો 1 ગ્રામનો ભાવ 80,000 રૂપિયા છે. એટલે એવા ઘણા બધા ગાયના તત્વો છે ગોબરમાં ગૌમૂત્રમાં જેને આપણે જાણતા નથી. પણ હવે એ કામ તમારે કરવાનું બાકી છે, બીજું શું હોય. એટલે તમારી પાસે આવીને ધંધો શીખવો હોય તો બેઝિક શીખી શકીએ. હા, ગાય કેમ રાખવી ઓછા ખર્ચે, ગાયને ક્યાં પ્રશ્ન આવે તમે એને કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકો, શરૂઆતની જે વાત. હા, પછી માખણ કેમ બનાવવું, ઘી કેમ બનાવવું, એને ગરમ કેમ કરવું, એ બધું અમે શીખવાડી દઈએ એમ. મારું તો મન છે કે એક યુનિવર્સિટી ખોલવી જોઈએ, પણ માલ નથી. પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો હોય તો 60 કરોડનો પ્રોજેક્ટ થાય છે, એટલે એ કાંઈ મારી કીધે મેળ પડે એમ નથી. હા, આપો 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 જી. આપણે સાહેબ જે ગાયમાંથી જે આપણે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સમાંથી ઔષધિ જે હોય તો એવી કોઈ બુક ખરી કે જેમાંથી આપણને એનું વધારે નોલેજ મળી શકે? હા, એમાં એવું છે કે એના માટે છે ને સ્પેશિયલ ક્યાંય નથી. જ્યાં જે શાસ્ત્રમાં ગાયનો ઉપયોગ આવતો હોય જે જગ્યાએ એને જરૂરી લાગ્યું હોય, ઋષિમુનિઓ એને એનું અહીંયા વર્ણન કર્યું હોય, એ આપણે ગોતવું પડે. મેં તમને કેમ કીધું હમણાં
આ જે સહસ્ત્ર યોગમ નામની બુક છે ને એ એક ઋષિ મુનિએ બનાવી છે બધાય શાસ્ત્રોમાંથી લઈને. તો એવી છે ને એવી એટલી બધી બુકો છે કે હું લખાવું તોય કલાક વહી જાય એવું છે. પણ તમે સારા આયુર્વેદના ડૉક્ટરને ફોલો કરો અને એમની પાસેથી શીખો, અથવા તો તમે ક્યારેક ગોંડલ આવો તો અમારી લાઇબ્રેરીમાં આટો મારી લેજો. હો, હા. જી, આપનો પ્રશ્ન લે. વંદે ગૌ માતરમ. વંદે ગૌ માતરમ. હું પણ ઘણા બધા પ્રોડક્ટ બનાવું છું વાહ, અભિનંદન. અને વાવ નંદીના નામથી, અને આ હું એક કિટ પણ લાવ્યો છું આપના બહુ માટે. સરસ, અભિનંદન. અને આમ તો હું કાપડનો વેપારી છું, જો રિયલ એસ્ટેટનો તમારે વેપારી ક્યાં છું. ગોંડલ ધક્કાની જરૂર છે કાકા, અહીંયા જ ખજાનો છે. હવે મારે એક જ વાત જાણવી છે કે આપણે કોઈ એક સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન કે તો સર્ટિફિકેશનનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે જેનાથી દરેક પ્રોડક્ટને આપણે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ કરીને એના રિપોર્ટ્સ અને સર્ટિફિકેશન લઈ શકીએ? ઉપલા લેવલના કોઈને એમાં રસ નથી, તમે સમજી ગયા. અને આના કેમ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન થાય એ કોઈને ખબર નથી. પણ આમનામ અમેરિકા સુધી હાલે છે. એનો એક સમય આવશે, એટલે આ રીતે ચલાવવાનું. હા, કઈ આનો વાંધો. એક સમય આવશે એટલે એનું ઓટોમેટિક સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન થઈ જાય. અચ્છા, મારે આપને આપવાનું છે તો હમણાં આવું સ્ટેજ ઉપર? વાંધો નહીં, આ પ્રશ્નોત્તરી પૂરી થઈ પછી જાય પછી આપો. આપો એમને આપો. આગળ હા આગળ. હા, એમનું લે, પૂરું લે. કરી લ્યો, વાંધો નહીં. નમસ્કાર રમેશભાઈ, નમસ્કાર. હું એનિમલ ડૉક્ટર જ છું, વેટરનરી ડૉક્ટર જ છું. વાહ, બહુ સરસ. અને મારો એ પ્રશ્ન હતો કે ઘણા પશુપાલક મિત્રો ગાય રાખે તો છે, હા. પણ બીજા અથવા ત્રીજા વેતમાં રિપીટ બ્રીડિંગ કે જે ઠરતી નથી, એ પ્રોબ્લેમ લગભગ ગાયમાં આવી જાય છે. અમે અમારી રીતે તો દવા કરીએ જ છીએ, હોર્મોન તમને હું એક પ્રશ્ન પૂછું, સોરી તમારી વાત કાપું, માફ કરજો. તમે એનું સોલ્યુશન શું વિચારો છો? અમે કારણ કે ભણ્યા છો તમે, હું થોડો ભણ્યો છું. તમે એમાં વર્ષો કાઢ્યા છે, હું તો ખાલી સારવા જતો 80 રૂપિયામાં. સાચી વાત છે. અમે અલગ અલગ રીતે જોઈએ છીએ. જો ગર્ભાશયનો ચેપ હોય તો અમે પહેલાં ચેપની દવા કરીએ છીએ, એમાં કોઈ ઇન્ફ્લામેશન હોય તો એ રીતે દવા કરીએ છીએ, પછી એમાં કોઈ માઇક્રોબિયલ ઇન્ફેક્શન હોય તો એ રીતે દવા કરીએ છીએ. અને અમને એવું લાગતું હોય કે હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના કારણે થાય છે તો અમે રિસેપ્ટાલ કરીને હોર્મોનલ આપીને પણ ઠેરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. અમે અમારી રીતે એ રીતે કોશિશ કરીએ છીએ, પણ ઘણા કેસોમાં સફળતા નથી મળતી. આના કારણે પશુપાલક મિત્રો ગાય પછી રાખવાનું ઓછું કરી દે છે. એમાં 2-3 પ્રશ્ન છે જે મેં સ્ટડી કર્યું છે. એક તો ગાયને કુદરતી સર્વિસથી ગાભણી કરવી જોઈએ. પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે ને, ત્યાં કોઈ મેટલ, એની પ્લાસ્ટિક, એની કોઈ પણ પ્રકારનું ફાઇબર એલાઉડ નથી, જ્યાં આપણે ગન નાખતા હોઈએ. એના લીધે અંદર માઇક્રોમાં જે એને થાય એ આપણે જાણતા ન, કારણ કે બહારથી જોઈ ન ગાય. એક વાત. પછી મેં હમણાં માણસ માટે વાત કરી હતી કે ફર્ટાલિટીનો પ્રોબ્લેમ છે, સેમ ગાયોમાં છે. એનું કારણ માત્ર ગાયને ખવડાવવામાં આવતો અનન્યુટ્રીવાળો ખોરાક. એટલે ગાયોને વધારે ન્યુટ્રિશનવાળું ખાવાનું આપવું જોઈએ, જેનાથી એની ફર્ટાલિટી જળવાઈ રહે. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુને ખોરાક આપો તો જ ટકે. ગર્ભાશય છે એને તમે ખોરાક આપો તો જ ફર્ટાલિટી આપે, નહીંતર આપે નહીં. એટલે મેન કારણ એવું ગણી શકાય. પણ આ હંધાઈની દવા સારામાં સારી છે. એક તો ન્યુટ્રિશનવાળું ખાવાનું આપવાનું પહેલેથી જ. આ બધા પ્રોબ્લેમ કેવા હોય, તમે ત્રણ પ્રેગ્નન્સી પછી કહો છો ને પ્રેગ્નેન્ટ નથી થતી, એટલે એની શરૂઆત 5 વર્ષ પહેલાં થઈ હોય, પણ એની અસર તમને 5 વર્ષે થાય ને પછી પાછી એ અસર થયા પછી એને તમે કંટ્રોલ લઈ પાછી ધીમે ટાઈમે જ કરી શકો. એવું ન હોય કે આ જ ઇન્જેક્શન દો ને થઈ જાય. એટલે એને તમે ન્યુટ્રિશનવાળું ખાવાનું આપો. અને આવા પ્રોબ્લેમમાં ઝપડાઈ જાય ને જે ગાય, એને રોજ 100 ગ્રામ સતાવરી અને 50 ગ્રામ શિવલિંગી અને 25 ગ્રામ પુત્રંજીવાના બીજનો પાવડર આટલું આપો, એટલે એ 3 મહિના નંદી સાથે રાખો એટલે કન્સીવ થઈ જાય. આવા અમારા અખતરા છે. મારી 300 ગાયમાં એકેય ગાય રિપીટેડ નથી. ઓકે ઓકે, ખૂબ સારું. સમજી ગયા? ચાલો, થેન્ક યુ. આભાર રમેશભાઈ. હા, પણ મને હલવા એવું ન પૂછતા કોઈ. હો, હા, પછી આમાં મારી પાસે કાંઈ ખજાનો નથી. આ તો હું મનમાં આવે એ બોલી દેતો હોય. આપણે ગાય જે છે એ બચ્ચું આપે તો એનું શરૂઆતનું દૂધ છે, એની કઈ પ્રોડક્ટ તમે હા, બનાવો છો? બને ને. નહીં આપણે બનાવીએ છીએ. હા, કોલેસ્ટ્રોમ પાવડર, એનો વિડીયો છે. અચ્છા, આપણે દેશી પદ્ધતિથી બાફીને આંખમાંથી ખમણી પનિયામાં હૂકવીને માથે પનિયું ઢાંકી દઈને હુકાઈ જાય એટલે બોટલમાં ભરીને પાછી તમને ઠપકારી. એમાં કાંઈ મોટું લોજિક છે નહીં. એનું એનાલિસિસ કરાવો તો એમાં સારામાં સારા ન્યુટ્રિશન છે, ખૂબ જ ન્યુટ્રિશન છે એમાં. કેલ્શિયમ, આયરન, ઝીંક, મેગ્નેશિયમ, એવા ખનિજ તત્વો છે કે લાખો રૂપિયા દેતાય ન મળે એવા ખનિજ તત્વો. અચ્છા. અને છેલ્લે
કે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે ઘી જે છે એ દેવું કરીને પણ ખાવું જોઈએ. તો એનું થોડું કંઈક એ તો મેં કહી દીધું ને તમને. ઘીના વિશે તો 20 મિનિટ કીધું, એટલે એમાં કાંઈ બહુ કહેવાની જરૂર નથી. પણ હવે એ તમે એનો પ્રચાર કરો કે દેણું કરીને ઘી ખાવ એટલે અમારું હાલે. ચાલો પૂરું. હા હા, બોલો બોલો બોલો, શર્મામાં ખુલ્લા બોલો તમે તમારે. સર તમે જેમ કીધું કે તમારા ત્યાં લગભગ 3200-3500 રૂપિયા કિલો ઘી તમે આપો છો. માર્કેટમાં ઘણા બધા ઘી મળે છે અલગ અલગ ભાવમાં, તેમાં સાચી ગુણવત્તા એ કઈ એ કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય? હવે એ છે ને, બીજાના માલ વિશે મારાથી બોલાય નહીં, બીજાનું કેવું છે એમ, બરોબર છે. અને તમારે ધ્યાન રાખવું, તમારું ન હોય એમાં તમારે કોમેન્ટ ન કરવી, નકર હલવાઈ જાય. એટલે બીજા શું વેચે છે ને એ મને ખબર નથી, પણ હું ગાયને દોયા પછી 15 મિનિટમાં દૂધને ગરમ કરું 90 ડિગ્રી, પછી 40 ડિગ્રી આવે એટલે એમાં દહીં નાખું, અને સવારે બીજે દિવસે 4 વાગે, એટલે 15 થી 18 કલાક ગેપ આપી, અને પછી એનું લાકડાનું, ચંદનના લાકડાની મંથની, માટીનું માટલું, એમાં એનું મંથન કરવું, એનું માખણ ઉતારી, પછી એ માખણને ગરમ કરીને એનું ઘી બનાવી. અમારી આ પત્તી છે ને રોજ 18 એવરીડે 18 થી નીચે કોઈ દી માણા ન હોય, અને 640 સુધીના વિઝિટરનો રેકોર્ડ છે. અને ઓપન અમારા આખા કેમ્પસમાં ક્યાંય એવું બોર્ડ નહીં હોય નો એન્ટ્રી, અથવા તો રજા સિવાય આવું નહીં. એવું ગમે તેને બતાવવાનું, શીખવાડવાનું ને ઓપન બતાવવાનું. એમાં કોઈક દીક માઇક પડી ગઈ હોય તો એ હજાર જણા જોતા હોય કે એમાં પડી ગઈ છે. એમાં એવું નહીં કે પછી આપણે બનાવવું હોય તે ખોટા ટોપી પહેરીને ટીંગ ટીંગ કરી લેવાનું, પછી પાછું જેમ હાલતું એમ હાલવાનું. લાઈવ બતાવવાનું, રિયલ બતાવવાનું. એ અમારી પ્રોડક્ટ આ છે. હવે તમે બીજાની પ્રોડક્ટ વિશે મને પૂછો તો એની મને ખબર નથી, કારણ કે લોકો તો 600માં ને 700માં વેચે છે. હવે અમે ઘી 31 લીટર દૂધમાંથી 1 કિલો ઘી બને છે. કોઈ પણને જોવું હોય તો મારી બતાવવાની તૈયારી છે. 24 કલાક એનો રહેવા જમવાનો ખર્ચો હું ઉઠાવીશ, અને એને પ્રેક્ટિકલ ડેમોય બતાવીશ. હવે 31 લીટર દૂધમાંથી 1 કિલો ઘી બનતું હોય તો બજારમાં 700માં, 800માં, 900માં, 600માં, 300માં મળતું હોય હું એ તમારે નક્કી કરવાનું, મારે નહીં. હા હા, વાંધો નહીં, બોલો 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 બોલો. એમાં ઓકે, મને ખબર મળી છે કે જે મોબાઈલના જે રેડિયેશન થતા હોય છે, તો રેડિયેશનને અટકાવવા માટે આપણા જે ગાયનું ગોબર હોય છે એમાંથી કોઈ પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે. હા, ઓલી પાછળ લગાડવાની ચિપ્સ, આ મોબાઈલની પાછળ ચિપ લગાડે, એના કારીગરી વાહે જ બેઠા છે, એ આપી દે. એટલે એના એ કેટલી ઇફેક્ટિવનેસ છે ને એના માટેનું કે એવું કંઈક હા, છે, ઘણો કંઈ ફાયદો છે. સર્ટિફિકેટ કોઈ? એના રેડિયેશન માપવાના મશીન આવે, એનાથી મેં તો ઘણીવાર માપેલું છે. મારો એક વિડીયો છે, દેશી ગાયના ગોબરમાં મોબાઈલ નાખી દો તો નેટવર્ક મૂકી દે, ભેંસમાં નાખો તો વાગે ને જર્સીમાં નાખો તો વાગે. એનો એક વિડીયો છે, એક જ દિવસમાં 5 લાખ લોકોએ જોયો હતો. એ વિડીયો યુટ્યુબમાં ગોતીને જોઈ લેજો, એટલે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળી જશે. એનું કંઈક જે ક્લિપ છે એનું કંઈ નામ કે નંબર કંઈક લખેલો છે, કદાચ તમને યાદ હોય તો? શું સર્ચ ગાયના કરીએ? ગોબરથી રેડિયેશન એવું કંઈક લખજો ને એટલે આવી જાય. હો, દેશી અને જર્સી ગાય વિશે કંઈ કહેશો તો લોકોને જાણ મળે. એટલે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન જર્સી કાવ એન્ડ દેશી કાવ? હું જાણવા માંગુ છું. તમે ઇંગ્લિશમાં પૂછો અચ્છા, તો મારી માફી. ગાડી બંધ થઈ જાય. અચ્છા, સોરી, માફી માંગુ છું. જર્સી ગાયમાં અને દેશી ગાયમાં શું તફાવત છે બેઝિકલી એ જાણવું છે. મેં જર્સી ઉપર ક્યારેય કામ નથી કર્યું. જર્સી ઉપર ક્યારેય કામ નથી કર્યું, અને એને ગાય નો કહેવાય. શરૂઆત આપણે ત્યાંથી કરીએ. ગાય શબ્દ છે ને, અથર્વવેદમાં ગો શબ્દ એક ટેકનોલોજી છે. શું છે? ગો શબ્દ છે ને એ એક વૈજ્ઞાનિક ટેકનોલોજી છે. અને ગો શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્ર મુજબ એવો થાય કે પૃથ્વી સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોય અને સૂર્ય સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોય ને, એ ટેકનોલોજીને ગો કહેવાય. આને શું કહેવાય? માઇક્રોફોન. શું કામ માઇક્રોફોન કહેવાય? આ હું બોલું એને આ બધે ફેરવીને મશીનમાં નાખીને તમને સંભળાવે, એટલે આને માઇક્રોફોન કહેવાય. એવી રીતે ગો છે ને એ એક ટેકનોલોજી છે. એટલે હવે એ જર્સીમાં તો એ છે જ નહીં, એટલે ત્યાંથી તમારી વાત પૂરી થઈ જાય. બાકી રિસર્ચ પેપર જોઈ લેજો, ડેનમાર્કના A1 A2ના ને એવા બધા ઘણા બધા રિસર્ચ ગૂગલમાં છે. એનાથી વધારે હું એમાં કાંઈ જાણતો નથી. હાલો, આપો એને, આપો. મારી પાસે
હમણાં 3 મહિનાથી જ ગાયનું એટલે એક પેલું એ બનાવેલું છે. લગભગ 6 ગાય છે, બહુ સરસ, 7-8 નાના વાછરડા છે. એક તો હમણાં 3-4 દિવસ પહેલાં જ એ થયું છે. જાતે હું ટાઈમ નથી આપી શકતો, અઠવાડિયે એક વખત જઉં છું, શનિવારે અને સાંજ સુધી આવું છું. માણસો જે મેનેજર છે, મને હંમેશા એક વિચાર એવો રહે કે મારે ગાયને શું ખવડાવું, કેમ કે અમે નથી કોઈ દિવસ ગાયનું દૂધ કોઈ વેચવા માટે કે ઘી વેચવા માટે, બધા અમારા પોતાના ઉપયોગ માટે જ કરીએ છીએ. ખેતર છે, ગાયો ખુલ્લી ચરે છે, નેપિયર છે, બીજું બધું અમે ઉગાડેલું છે. તો પણ કંઈક એવું થાય છે કે દરેક જગ્યાએ કંઈક જુદું જુદું લખેલું હોય કે આને આ ખવડાવો, આને સત્વારી ખવડાવો. તમે એવું કરી શકો, કોઈ પણ બાબત હોય ને એમાં જેને સમય આપ્યો હોય ને, જે માણસે સૌથી વધુ એને ફોલો કરવા. મારે કોમ્પ્યુટર વિશે જાણવું હોય તો કોની પાસે સારું માહિતી મળે? જેણે 20 વર્ષ કોમ્પ્યુટરની એન્જિનિયરિંગ કરી હોય એની પાસે. બરાબર. કાલે કોઈ દુકાન ખોલીને મને કોમ્પ્યુટર વિશે સમજાવે તો મારે એનું માન્ય રાખવું ન જોઈએ. આ એક વાત. મારા કરતાં જૂના અને અનુભવી માણસો ગોપાલનમાં ઘણા બધા છે. મને તો 25 વર્ષ થયા, 30 વર્ષ થયા, પણ એનાથી જૂના છે, એટલે એને ફોલો કરવા જોઈએ. બીજા નંબરમાં જીવન આખું છે ને આપણું અખતરાનું જ બનેલું છે, એટલે આપણે પણ અખતરા કરવા જોઈએ. ખાલી કોઈ કહે ને એવું નહીં કરવાનું. હું એમ કહું કે આમ કરો તો એવું નહીં કરવાનું, પણ એનું રિઝલ્ટ તમને આવે છે કે નહીં એ તમારે પણ સ્ટડી કરવાનું. એટલે મને એકચ્યુઅલી છે ને કોઈ ગૌપાલનનો અનુભવ નથી, લોકોનું સાંભળેલું છે. તો એના માટે અમારા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આલે છે, એટલે એક વખત તમે એમ આવી જાઓ. હા, એટલે એમાં શું છે, કોઈ કે ભાઈ બહુ મચ્છર થતા લીમડાનો ધુમાડો કરો, ધુમાડો કરે, કોઈ કે આ ખવડાવો તો કે આ ખવડાવીએ. બધું સાચું જ છે. કોઈક એવું સ્ટાન્ડર્ડ કે જે મને અહીંયા આગળ બેઠા એમ થાય કે ના ભાઈ મારી ગાયો બધી સુખીમાં છે, એમને ખાવામાં પણ એમાં છે ને પહેલા શરૂઆત તમારે કરવાની જરૂર છે. તમે વધુ સમય ગાયને આપો, બીજા કામમાં તમે નોકરો રાખી લ્યો. જે જગ્યાએ તમે બીજા જાતા હોય તમને વધુ મજા આવશે, વધુ તમને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ વધશે અને તમારા જીવનની ઓરા આખી બદલી જશે. એટલે ગાય છે ને એ માણસોથી રાખવાનું સાધન નથી. ગાય પરિવારનું સભ્ય બને ને. ગાયને જો આપણે દરરોજ 4 કલાકનો સમય ન આપી શકીએ તો ગોપાલન થાય જ નહીં, ઊંધું જ થાય. તમારે જે મેન્ટેનન્સ, મારે જે મેન્ટેનન્સ આવે ને એનું 10 ગણું તમને મેન્ટેનન્સ આવે. આમાં તો સાહેબ એવું છે કે કોઈક પોતાનું ગૌશાળા કાઢી રહ્યું હતું કે તમારે આટલું સરસ ખેતર છે, મારી ગાયોને સાચવજો, અને હું એવું ઈચ્છું કે મારા કરતાં સારી જગ્યાએ મારી ગાયો રહે. હા, પણ હવે એમાંથી આ એક ઉદ્ભવ્યું, સમજો. હા, પણ હવે તમારે કરવું જ છે તો પાકે પાયે જ કરો ને. હવે પછી અધૂરું શું રાખવું? હવે તમે જે ખર્ચ કરવાનો તો એ કરી નાખ્યું. હવે 5 દિવસની ટ્રેનિંગ લઈ લ્યો એટલે તમારે ઓર્ડર જ કરવાનો હોય, આમ કરી દેજે, આ ગાય આમ કરે છે. મારે એ જ છે કે શું ખવડાવવું, શું પીવડાવવું, બીજું શું શું જરૂરિયાત છે એમ. પણ એમાં એવું છે, આ બધા કેવા છે, એક વિષયની સાથે બીજો વિષય સંકળાયેલો છે, એટલે ખાલી ખવડાવવાનું શીખવાથી કેસ પતી જાય એવું છે નહીં. સારું, તો ગોંડલ આવી જઈશ. હા, એક વખત ટ્રેનિંગ લેવી જોઈએ ને. બહુ લાંબો વિષય છે. થેન્ક યુ. પણ તમે રાખો એ બદલ અભિનંદન. આ તો એક કાયમ પેલી એક મનમાં એ રહ્યા કરે કે ભાઈ ગાયોને કોઈ કે કીધું આ ખવડાવો એટલે આપણે લાઈન ખવડાવી દીધું. બહુ જ સારો વિચાર કહેવાય. દાણ ખવડાવ્યું તો કે દૂધમાં થોડી ખટાશ આવે છે. હજી તમારા મનમાં ભાવ છે, હવે એ પ્રેક્ટિકલમાં આવશે ને એટલે પછી તમને પરિણામ મળવાનું ચાલુ થશે. હા, આપો ઓલા ભાઈને. સાહેબ, ટ્રેનિંગ માટે ક્યારે આવી શકાય? એનું કોઈ વેબસાઇટમાં વિઝિટ કરતા રહેજો, એનો ટાઈમ થાય એટલે બેનર લાગી જશે. એમાં કસ્ટમર કેર નંબર ને બધું હશે. ઠીક છે, આભાર. girkavcare.org. રમેશભાઈ નાખો ને એટલે બધું થઈ ગયું. આખા વર્લ્ડમાંથી ગમે ત્યાં ગીર કાવ લખો ને એટલે પેલું નામ જ મારું આવે, તો જ ધંધો કર્યો કહેવાય, નકર તો લબાચા કર્યા કહેવાય. તો ખૂબ ખૂબ આભાર રમેશભાઈ આપનો. આજનો જે આપણો આજે ટોપિક હતો ગાય ખેતી અને એક્સપોર્ટ, તો ખૂબ મજા આવી. આજના સવાલ જવાબ સાંભળીને બધા જ લોકોના આપના સવાલ પણ એટલા રસપ્રદ હતા અને સામે રમેશભાઈના જવાબ પણ એટલા રસપ્રદ હતા. આજનો જે આ પ્રોગ્રામ છે આપણે જે કન્ક્લુડ કરીએ તો બસ એટલું જ કહેવા માગું છું કે ભારતથી ગાય, ગામ અને ખેતી અને સાથે એક્સપોર્ટ, જો એક્સપોર્ટની વાત જો હું કરું તો ભારતથી હું ખુદ એકલો 1 લાખ કિલોગ્રામ કરતાં પણ વધારે ખેત પેદાશ હું 15 કરતાં વધારે દેશોની અંદર ખુદ એક્સપોર્ટ કરું છું. એટલે જો જોવા જાય ઓવરઓલ મોટું રમેશભાઈ, તો
અહીંયા બેઠેલા એક વ્યક્તિની અંદર પણ એ તાકાત છે, પણ જે ઘટે છે એ ઘટે છે જ્ઞાન, એ ઘટે છે થોડી હિંમત, જે ઘટે છે થોડી શક્તિ. અને જે બધી જ વસ્તુ તમે જોવા જાઓ તો અહેમદાબાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનની અંદર દર મહિને એક નહીં તો અનેક ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થતા હોય. એક્સપોર્ટને રિલેટેડ થતા હોય, ખેતીને રિલેટેડ થતા હોય, ફાર્મિંગને રિલેટેડ થતા હોય. તો આવા બધા પ્રોગ્રામમાં ખરેખર પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ. આવનારા દિવસોની અંદર જો તમારે આજ નહીં તો કાલ જો તમારે તમારી જાતને આગળ લઈ જવી હોય તો જેમ રમેશભાઈ આજના પ્રોગ્રામમાં વાત કરી કે કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્યવર્ધન કરો. હું પણ જે ઇન્ડિયાથી જેટલી પણ આઇટમ એક્સપોર્ટ કરું છું 17 કરતાં વધારે દેશોની અંદર, તો જ્યારે અમારા કસ્ટમર પણ અમારી પાસે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માગે છે તો એકદમ રો ફોર્મમાં નથી માગતા, એને વ્યવસ્થિત પ્રોસેસ કરીને, ક્લીન કરીને, પ્રીમિયમ પેકેજિંગ સાથે માગે છે. તો આજે મેં જોયું છે કે આપણે અહીંયા બેઠેલા લોકોને દરેક વ્યક્તિને, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ રમેશભાઈની આઈડિયલ માનતા હશો, કંઈક મને પણ ક્યાંક તમે યુટ્યુબ ઉપર જોયો હોય તો મને પણ આઈડિયલ માનતા હોય, પણ હંમેશા આપણે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત છે ને એ કરતાં પહેલાં આપણે હંમેશા આઈડિયલ માન્યા પછી આપણે એમની સાથે સરખાવતા હોય, પણ ક્યારેય આપણે એ નથી શીખતા અને એ જાણવા પણ નથી માગતા કે વ્યક્તિ એના જીવનમાં શું કર્યું. આજે અહીંયા ઘણા બધા લોકો બેઠા છે, એને પણ મનમાં એવું છે કે હું ₹1,00,000 કિલો આજે મારું પણ વેચાય ઘી, પણ એ ક્યારે એ રિસર્ચ નહીં કરે, એની પાછળ નહીં દોડે કે ખરેખર આને 1,00,000ની કિંમત જે એ વ્યક્તિએ બનાવી હતી તો મારે બનાવવા માટે શું કરવું જોઈએ. હંમેશા વ્યક્તિને ડાયરેક્ટ એક લેવલ સુધી પહોંચવું છે, ક્યારે એ નથી જોવું હોતું કે એમની પાછળ શું બન્યું હોય છે. રમેશભાઈ એના 25 વર્ષના જીવનની અંદર જે પણ કર્યું એનો ભોગ દીધા પછી આજે ગમે તે જગ્યાએ પહોંચ્યા છે. હું આજે આટલા દેશમાં એક્સપોર્ટ કરું છું તો મેં મારા બિઝનેસની શરૂઆત 22 વર્ષે કરી હતી, અને એ પણ મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે હું પણ એક ગામડાની સરકારી શાળામાંથી જ ભણીને આવ્યો છું. હું કોઈ ઇંગ્લિશ મીડિયમ પ્રીમિયમ સ્કૂલમાંથી નથી ભણ્યો. મેં પણ સવારના પરોઢિયા હેંબડા છે રમેશભાઈ. અમે સરકારી સ્કૂલની પ્રાઇમરી સ્કૂલમાંથી ભણી, ધક્કા ખાઈ ચીઠીઓ પરીક્ષામાં બનાવી અને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ. પણ ભણ્યાની સાથે ગણ્યા પણ ખરા. એટલે ભણવાની અંદર તો મને પણ ખૂબ એટીકેટીઓ આવતી, રાઈટ, પણ ભણવાની સાથે ગણ્યા. ગાય, ગામ, ખેતીનું નોલેજ હતું, પહેલેથી ગામડામાંથી ભણીને આવ્યા હતા એટલા માટે. પછી સિટીના એક લાઇમલાઇટની અંદર આવ્યા. આજે અમે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ તો અમે પણ બહુ બેઝિકથી શરૂઆત કરીને આજે આટલા દેશ સુધી અમે ખેત પેદાશો જ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. અમે મેઇનલી એગ્રીકલ્ચર આઇટમ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, જેમાં જોવા જાય તો ઓનિયન છે, ગાર્લિક છે, મેઇઝ એટલે મકાઈ છે, મિલેટ એટલે બાજરો છે, ચોખા છે, એવી ઘણી બધી ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, કેરી છે. આ વખતે અમે 5,000 કરતાં વધારે બોક્સ અમેરિકામાં એક્સપોર્ટ કર્યા કેરીના, અમારી કંપનીએ, રાઈટ. તો જોવા જાય તો આજે આજનો ટોપિક છે ગાય, ગામ, ખેતી અને એક્સપોર્ટ, રાઈટ. તો આ બધી જ વસ્તુ બહુ ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ છે. અને સાચી વાસ્તવિકતા એ છે કે આપણા બધા જ પાસે કુદરતે આપણા બધા જની અંદર કોઈક ને કોઈક શક્તિઓ તો મૂકેલી છે, બસ ખાલી ઘટે છે શું? રાઈટ ગાઈડન્સ અને રાઈટ એડવાઇસ. તો આ એડવાઇસ લેવા માટે તમે ખુદ રમેશભાઈ રૂપારેલિયા સાહેબના પણ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ ચાલતા હોય છે, ગોંડલ ગીરગૌ જનસન સંસ્થાના નામથી. તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળી જશે એના કોન્ટેક્ટ ડિટેલ ને બધું. અને એમની સાથે પણ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનની અંદર પણ આવા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ ચાલતા હોય છે. તો આજના આ પ્રોગ્રામમાં રમેશભાઈ, આપ અને આપ સૌ લોકો આપનો કિંમતી સમય આપી અને આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા બદલ આપ સર્વે લોકોનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.